اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سسٹرز کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، الحمدللہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب السلام ٹھیک علیکم ہیں؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ ٹیچر، آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک سر ہوں کی طبیعت کیسی؟ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر احسان ہے۔ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ چلیے میں شیئر کرتی ہوں، پھر انشاءاللہ بعد میں بات کرتے ہیں۔ اچھا، آج ہم نے لیسن جو پڑھنا ہے وہ 4 ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں ہم کیا پڑھیں گے وہ میں ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اور ایک کام اور کرتے ہیں کہ اس میں تھوڑا سا کی کو بھی دیکھ لیتے ہیں، اس میں کیا بتایا گیا اس کو بھی شیئر کر لیتی ہوں انشاءاللہ۔ لیسن نمبر ہم نے پڑھنا ہے 4۔ ہاں یہ کر لیا تھا، روبی شمسی کمری کر لیا تھا نا، اور یہ ورڈ بھی کر لیے تھے ہم نے۔ آج لیسن نمبر 4 انشاءاللہ کرتے ہیں۔ ہاں، چوتھا سبق۔ اچھا، اس سبق میں ہم کیا پڑھنے والے ہیں؟ کون پڑھے گا تھوڑا سا کہ آ جائیں میں گے؟ پڑھتی جی پڑھیے۔ ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سبق میں ہم درج ذیل چیزیں سیکھتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ انسان ہمیشہ ایک ہی حالت اور ایک ہی لباس میں نہیں رہتا ہے۔ آرام کے اوقات میں اس کا جو لباس ہوتا ہے وہ کام کے اوقات میں نہیں ہوتا ہے۔ تقاریب میں اس کا لباس گھر کے لباس اور عام حالات کے لباس سے مختلف ہوتا ہے۔ اس طرح لباس یہ ظاہر کر دیتا ہے کہ انسان کس حالت میں ہے۔ لباس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ لباس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کس حالت میں ہے؟ ابھی وہ سونے جا رہا ہے یا کسی پارٹی میں جا رہا ہے یا اسکول جا رہا ہے، آفس جا رہا ہے، یہ سب لباس ہمارا ڈیفائن کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ گھر کے کاموں کے وقت ہمارا اور لباس ہوتا ہے جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، ہے نا؟ ایک مزدور والا لباس ہوتا ہے ہمارا، پھر وہ ہم جب کام کر چکتے ہیں پھر ہم چینج کرتے ہیں، فریش ہوتے ہیں، تو یہ حال ہے۔ تو اسی طرح اسما بھی ہمیشہ یکساں حالت میں نہیں رہتے، ان کی حالت بھی بدلتی رہتی ہے۔ عربی زبان میں اسم کے آخری حرف پر جو تبدیلی ظاہر ہوتی ہے اس کو اعراب کہتے ہیں، اور اعراب کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک تو حالت اسما رفع، کیا ہوتے ہیں یہ آپ کو پتہ ہے؟ اسما کیا ہوتے ہیں؟ نون ہوتے ہیں۔ ان کی جمع اسم کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ اسم کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ اس پر تنوین ہوتی ہے، تنوین رفع آتی ہے حالت یا پھر نہیں تنوین آتی ہے الف لام آتی ہے، یا الف لام آتا ہے۔ وہ جو آپ دمہ فتح کسرہ کہہ رہی ہیں وہ اعراب ہوتا ہے، وہ تو لباس ہوتا ہے اس کا، ٹھیک ہے؟ وہ لباس ہوتا ہے۔ جو الف لام اور تنوین ہوتا ہے وہ اس کی پہچان ہوتی ہے، پہچان کہ یہ نون ہے، ورب نہیں ہے، حرف نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو پہچان ہے اس کی کہ یہ نون ہے۔ نون جو ہے پھر وہ لباس بدلتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اپنا لباس بدلتا ہے، اور لباس جو ہے وہ کیسے پتہ چلتا ہے اس کا لباس کہاں بدل رہا ہے؟ اس کے آخری حرف سے پتہ چلتا ہے۔ اس کا آخری حرف جو ہوتا ہے، لاسٹ لیٹر کی حرکت جو ہوتی ہے، اس لاسٹ لیٹر کی حرکت جو ہوتی ہے، لاسٹ حرف کی حرکت جو ہوتی ہے وہ بدلتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اب اس کا کون سا لباس ہے، وہ کس حالت میں ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اور اس کی 3 صورتیں ہیں۔ اس کو اعراب کہتے ہیں، جو لاسٹ لیٹر کی حرکت ہوتی ہے، جو بدلتی رہتی ہے، جو اس کا لباس ہوتا ہے، وہ 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو وہ کس میں ہوتا ہے؟ حالت رفع، جو لفظ حالت رفع میں ہو اس کو مرفوع کہتے ہیں۔ اس کی ایک علامت دمہ ہے، جیسے البیتو اور بیتن۔ نمبر 2 حالت جر، جو لفظ حالت جر میں ہو اس کو مجرور کہتے ہیں، اس کی ایک علامت کسرہ ہے، جیسے فی البیتی گھر میں، فی بیت ٹھیک ہے، فی بیتن ایک گھر میں۔
ایک گھر میں. ابھی یہ حالت ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, بیتن اور البیتو والی حالت ہم پڑھ چکے ہیں. یہ حالت رفع ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اس وقت اسم مرفوع حالت میں ہوتا ہے, حالت رفع کہلاتی ہے, اور اسم اس وقت مرفوع حالت میں ہوتا ہے. یعنی وہ کیا ہوتا ہے, ٹاپ پوزیشن میں ہوتا ہے, بہترین حالت میں ٹاپ پوزیشن ہوتی ہے یہ. اچھا, اس کے بعد حالت جر آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں. یہ ساری جو تمہید باندھ رہے ہیں وہ اس لیے باندھ رہے ہیں کہ آج ہم حالت جر پڑھنے والے ہیں. اچھا, جو لفظ حالت جر میں ہو اس کو مجرور کہتے ہیں. یعنی وہ جب جر کی پوزیشن میں ہوتا ہے تو پھر اس کو مجرور کہا جاتا ہے. اس کی ایک علامت کیا ہے, علامت ہوتی ہے نا, جر کی علامت ہوتی ہے, رفع کی علامت ہوتی ہے, تو وہ کیا ہے, کسرہ ہے. ایک علامت جو ہے وہ کسرہ ہے, یعنی اس کے علاوہ بھی ہم علامت پڑھیں گے, لیکن ایک علامت جر کی کیا ہے, وہ کسرہ ہے. دوسری کون سی علامت ہو سکتی ہے ارم؟ ابھی تو ہم کسرہ ہی پڑھیں گے. حالت جر کی کون سی علامت ہو سکتی ہے؟ ملاپ الیہ. نہیں, وہ بھی کسرہ ہی ہوتا ہے نا, ایک کسرہ ہوتا ہے یا جی دو ہوتا ہے. اور کون سی نصب علامت ہوتی ہے؟ ہے، جی, کون بولا ہوتا ہے؟ مجرور کیا؟ غزالہ نصب میں فتح ہوتا ہے. ہاں ہاں جی, نصب میں فتح ہوتا ہے. حالت نصب, جو لفظ حالت نصب میں ہو اس کو منصوب کہتے ہیں. جیسے رأیت البیتا, میں نے گھر دیکھا. رأیت بیتن, میں نے ایک گھر دیکھا. تو اب کیا ہے, یہ حالت نصب بھی آپ کو بتا دی ہے. یعنی نون تین طرح کے کپڑے بدلتا ہے. ایک تو رفع کی حالت والے کپڑے بدلتا ہے, یعنی اس پر دمہ ایک یا دو دمہ آتا ہے آخری لیٹر پر, یہ اس کا ایک لباس ہے. آخری لیٹر پر پیش یا دو پیش, یہ اس کا پہلا لباس ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرا کیا ہے کہ اس کے اوپر ایک کسرہ یا دو کسرہ آخر میں آ جائے, اس وقت وہ حالت جر میں ہوتا ہے. یہاں پر یہ حالت رفع میں ہے. پھر اس کی حالت نصب ہوتی ہے. تین طرح کی حالتیں ہوتی ہیں کسی بھی نون کی. پہلے تو نون کو پہچاننا ہے آپ, کہ نون پہچانیں گے کیسے, اس کے اوپر تنوین آئے گی یا اس کے اوپر الف لام آئے گا. آپ دیکھیں گے جو نون آ رہے ہیں نا, یہ الف لام اور بیتن, یہ دونوں آ رہے ہیں الف لام اور بیت, یہ نون ہے. اور پھر اس کی حالت پہچاننی کہ کون سی حالت ہے, تو یہ حالت رفع ہے, ایک دمہ یا دو دمے. پھر حالت جر وہ کس سے ہوگی, کسرہ سے ہوگی یا دو کسرہ سے ہوگی. پھر حالت نصب, اچھا یہ کس سے ہوگی, زبر سے ہوگی, لاسٹ لیٹر پہ زبر. ہم نے تین طرح کی حرکات پڑھی ہے نا, زبر زیر پیش, زبر زیر پیش, دمہ فتح کسرہ. تو آخری لیٹر پہ دمہ آ سکتا ہے, آخری لیٹر پہ فتح آ سکتا ہے, آخری لیٹر پہ کسرہ آ سکتا ہے, بس اتنی حالتیں. باقی جو سوال میں نے ارم کیا تھا اس کا جواب آپ نے نہیں دیا تھا. اور کون سی حالت ہوتی ہے حالت جر جو ہوتی ہے نا, ایک تو کسرہ دو زیر ہوتے ہیں نا, وہ حالت جر بتاتا ہے. دوسری کون سی حالت ہوتی ہے, ساؤنڈ سے, ایک زیر ہوتا ہے, زیر ساؤنڈ ہوتا ہے سے, جیسے ساؤنڈ سے, اور ساؤنڈ سے ہوتی ہے. جی بالکل ساؤنڈ سے ہوتی ہے ٹیچر, ٹھیک ہے, ساؤنڈ سے ہوتی ہے اور وہ بہت دور ہے. پھر انشاءاللہ ہم وہ بھی پڑھیں گے کہ حالت جر جو ہوتی ہے وہ ساؤنڈ سے بھی آتی ہے. مثلا رفعی حالت کیا ہوتی ہے, وہ آپ کی آنی ساؤنڈ سے ہوتی ہے, اور جو عینی ساؤنڈ ہوتی ہے وہ آپ کی جری نسبی بھی ہوتی ہے, جری بھی ہوتی ہے, لیکن وہ بعد میں پڑھیں گے, اس کو بالکل بھول جائیں. یہ میں نے ارم کو بتانے کے لیے اس سے میں نے ایک سوال کیا تھا کہ کتنا اس کو پتہ ہے, ٹھیک ہے. تو ایک اور حالت جو ہوتی ہے, ایک تو حرکت والی حالت ہوتی ہے نا, پتہ چلتا ہے کہ حالت رفع ہے, نصب ہے, جر ہے. اور ایک اور حالت جو ہوتی ہے وہ آپ کی ساؤنڈ والی حالت ہوتی ہے, اس میں آپ کو ساؤنڈ سے پتہ چلتا ہے. جیسے بیتانی یا کتابانی اور کتابینی اور کتابینی. تو کتابانی جو ہے وہ رفعی حالت ہوتی ہے, رفعی حالت ایک دمے اور دو دمے سے بھی ہوتی ہے, اور وہ آنی اور اونا ساؤنڈ سے بھی ہوتی ہے, آنی اور اونا ساؤنڈ سے بھی رفعی حالت ہوتی ہے. اور پھر نسبی جری جو ہوتی ہے وہ عینی اور اینا ساؤنڈ سے ہوتی ہے. بہرحال اس کے بعد آپ کا یہ ہو گیا. عربی میں آگے پڑھیں. عربی میں اسماء عام حالت میں مرفوع ہوتے ہیں, لیکن اگر ان سے پہلے حروف جر میں سے کوئی حرف جیسے فی یا علا آ جائے تو ان کا رفع ختم ہو جاتا ہے,
اور وہ مجرور ہو جاتے ہیں. اچھا جیسے عام حالت کون سی ہوتی ہے؟ یہ والی. ٹھیک ہے، تنوین آ جی رہا ہے یا ایک پیش آ رہا ہے، یہ عام حالت ہوتی ہے. اس کے پیچھے کچھ نہیں ہے جو اس کو چینج کرے. پیچھے کچھ بھی نہیں ہے تو کیا آئے گا؟ ایک پیش آئے گا یا دو پیش آئیں گے. جب پیچھے کوئی حرف آ جائے گا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ وہ آپ کا مجرور ہو جائے گا. ایک زیر سے بھی مجرور ہو سکتا ہے، دو زیر سے بھی ہو سکتا ہے. کب ہوگا ایک زیر سے؟ جب الف لام آئے گا. دو زیر سے کب مجرور ہوگا؟ جب وہ اس میں الف لام نہیں ہوگا. اسی طرح یہاں بھی دیکھیں الف لام آ رہا ہے تو ایک زیر آ رہا ہے، یہاں پہ الف لام نہیں آ رہا تو دو زیر آ رہے ہیں. اچھا اس کے بعد اگلی چیز جو ہے وہ ہے ہوا. ہوا وہ ضمیر مذکر ہے. اردو کی طرح عربی میں بھی انسان، دیگر جاندار اور بے جان اشیاء سب کے لیے اس کا استعمال. ٹیچر اسکرین پہ دوبارہ پڑھ لیں. اسکرین. ہوا وہ ضمیر مذکر ہے. اردو کی طرح عربی میں بھی انسان، دیگر جاندار اور بے جان اشیاء سب کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے. اچھا ہاں دیکھیں، ہوا اس کا مطلب ہوتا ہے وہ. ٹھیک ہے نا، یہ میننگ بتایا گیا. ہوا کا میننگ کیا ہے؟ وہ. اور اردو میں کیا، انگلش میں کیا میننگ ہوگا؟ ہی. اور یہ کیا ہے؟ ہوا کیا ہے؟ یہ ضمیر ہے، پروناؤن ہے. یہ ناؤن نہیں ہے، پروناؤن ہے. اس کے اوپر الف لام اور تنوین نہیں آ رہی، یہ پروناؤن ہے. اور یہ مذکر ہے یعنی میسکولن. اردو کی طرح عربی میں بھی انسان، دیگر جاندار اور بے جان اشیاء سب کے لیے کیا ہوتا ہے؟ وہ بولا جاتا ہے. ہاں بولا جاتا ہے. استعمال ہوتا اردو میں بھی ضمائر آتے ہیں. اردو میں کیا ہوتا ہے؟ وہ. سب کے لیے وہ بولا جاتا ہے. لیکن عربی میں مذکر کے لیے الگ ہوتے ہیں، مؤنث کے لیے الگ ہوتے ہیں. تو مذکر کے لیے کیا ہے؟ ہوا ہے، اور مؤنث کے لیے ہیا ہوتا ہے. اچھا آگے پڑھیے. جیسے این الولد، لڑکا کہاں ہے؟ ہوا فی المسجد، وہ مسجد میں ہے. اب یہ این پروناؤن جو ہوتے ہیں، الکتاب، یہ جو پروناؤن ہوتے ہیں، یہ پروناؤن جو ہوتے ہیں یہ پیچھے کہیں انڈیکیٹ کرتے ہیں. تو یہ کہاں جا رہا ہے؟ ہوا کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ پیچھے ولد کی طرف جا رہی ہے. ولد مذکر ہے تو یہ ضمیر بھی مذکر آئی. این الکتاب، کتاب کہاں ہے؟ ہوا علی المکتبی، تو یہ ہوا کدھر جا رہا ہے؟ کتاب کی طرف جا رہا ہے. تو ہر ضمیر جو ہوتی ہے وہ پیچھے پلٹتی ہے. تو آپ نے اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہوتا ہے کہ یہ ضمیر کدھر کو جا رہی، کس کی طرف اشارہ کر رہی. تبھی تو ترجمہ کریں گے نا. وہ ڈیسک پر ہے، وہ ٹیبل پر ہے، وہ میز پر ہے. تو پھر وہ کیا ہے؟ کتاب ہے. کتاب کے بارے میں سوال کیا گیا تھا. یہاں پر لڑکے کے بارے میں سوال کیا گیا تھا. تو ہوا کس کے لیے؟ لڑکے کے لیے، ناٹ مسجد کے لیے. آگے نہیں جائے گی ضمیر. ضمیر آگے اشارہ نہیں کرے گی. ضمیر کدھر اشارہ کرے گی؟ پیچھے اشارہ کرے گی، پیچھے، پچھلے والے جملے میں. اچھا اس کے بعد نمبر 3 کیا آ گیا؟ یا وہ ضمیر مؤنث ہے. اردو کی طرح عربی میں بھی انسان، دیگر جاندار اور بے جان اشیاء سب کے لیے استعمال ہوتی ہے. جیسے اینا آمنہ، آمنہ کہاں ہے؟ ہیا فی البیت، وہ گھر میں ہے. اینا الساعۃ، گھڑی کہاں ہے؟ ہیا علی السریر، وہ پلنگ پہ ہے. اچھا اکثر مؤنث. بالکل. اب یہاں پہ اچھا، اینا آمنۃ ہی فی البیت، ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہوا فی البیت، کیونکہ آمنہ مؤنث ہے تو ہیا کی پروناؤن لگائیں گے. اردو میں تو ہم وہی لگاتے ہیں دونوں کے لیے. لڑکا وہ کہاں، وہ لڑکا کہاں ہے، یا لڑکا کہاں ہے تو ہم کہتے ہیں وہ کلاس میں ہے. لڑکی کہاں ہے تو ہم کہتے ہیں وہ کلاس میں ہے. لیکن عربی زبان میں لڑکے کے لیے ہوا، لڑکی کے لیے ہیا یوز ہوگا. یعنی مذکر کے لیے الگ پروناؤن ہے، مؤنث کے لیے الگ ہے. آگے اکثر مؤنث اسماء کے آخر میں تا، گول تا آتی ہے، لیکن بعض میں نہیں آتی. بعض میں نہیں آتی. مثلا مثال دیں. زینب، مریم. اور یہ تو نام ہو گئے نا، یہ تو پتہ ہی ہے مؤنث ہے. اور کوئی مثال دیں. اور کوئی مثال ٹیچر جس میں گول جن کے تا نہ آئے اور وہ مؤنث ہو. اینن، 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 بنتن، اینن، بنتن. اور شاباش شاباش بولیے اور بولیے.
उम्मुन उम्मन, उम्मन भी पता है ये मुअन्नस ही होती है, लेकिन कोई बात नहीं, उम्मन भी मुअन्नस है, ठीक है। बाकी ये औरतों के उसमें गोलता नहीं आती, सारे नाम मुअन्नस गोलता है, ठीक है, बगैर गोल ता के। फातिमा जी, में गोल ता बगैर आ रहा है, आमना में भी आ रहा है, पर ज़ैनब और सुआद में नहीं आ रहा। सुआद भी लड़की का नाम नहीं होता है, तो आती ठीक है। तो ये लड़की का नाम। बगैर गोल मरियम, ता के मरियमों मुअन्नस। में भी नहीं आता। तो 99% तो आपका क्या होता है कि उसमें गोल ता ही होती है, लेकिन बाकी कुछ अस्मा ऐसे भी होते हैं जिनके जो बगैर गोल ता के भी मुन्नस होते हैं, जैसे बिंतुन हो गया और उम्मन, उम्मन हो गया, और मैंने कुछ नाम भी लिए थे हम लोगों ने। अच्छा, अल्फाज के मानी पढ़िए। औरतों के नाम औरतों के के आखिर नाम में के तनवीन नहीं आती। तनवीन औरतों नहीं के आती आखिर है। के, औरतों के जितने भी नाम होंगे उनके आखिर में तनवीन नहीं आएगी, सही है। ये सारे अरबी नाम है, अरबी नामों, औरतों के जितने भी अरबी नाम होते हैं उनके आखिर में तनवीन नहीं आती। आगे अल्फाज के मानी। अल्फाज के मानी आईना कहाँ, अला पर ऊपर, अल-गुरफतु कमरा, अस-समाउ आसमान, अल-हम्मामु गुस्लखाना, अल-फस्लु क्लासरूम, अल-मतबखु बावर्ची खाना, अल-मिरहाजु बैतुल क़िला, फी में। फीमा। अच्छा, इसमें हर्फ कितने आ रहे हैं, कितने हर्फ हैं अला, इसमें? अला और फी, अला फी आइन, आइना तो इसमें इस्तिफाम है। ऐना, ऐना अला इसमें, ऐना हाँ, इसमें, ठीक अला है। और फी, ये खबर अला बन और सकता फी है ना, खबर बन सकते है, इसलिए ये इसमें। जी। तो फी और अला जो है इसमें दो ही जो हैं वो हर्फ आ रहे हैं, ठीक है। अब ये दोनों हर्फ क्या करते हैं, ये जेर देते हैं, इनको हुरूफे जारा कहते हैं। जर का मतलब होता है जेर, और ये किसी भी नाउन से पहले हर्फ आएंगे, फी और अला, तो वो क्या करेंगे, नाउन पे फिर दमा नहीं रहेगा, फिर उसके नीचे जेर आ जाएगी। फिल फसली, अगर मैं यहाँ पे लगा देती हूँ फी, तो ये फिल फसलू नहीं रहेगा, फिल फसली हो जाएगा, फिल मिरहादी हो जाएगा, फिस समाई या अलस समाई, ठीक है। फिल मतबखी हो जाएगा, फिल हम्मामी हो जाएगा, फिल गुरफती होगा। तो ये जब हर्फ आते हैं तो ये नाउन में चेंजिंग लाते हैं। जिस तरह हम कहते हैं ना अस्सलामु अलैकुम, और आगे से जवाब क्या आता है, वा अलैकुम अस्सलाम, बिल्कुल इसी तरह जब हर्फ जर आते हैं तो ये हर्फ जर के साथ लाजम याद रखें इस्म मजरूर, इस्म मजरूर, जैसे सलाम के साथ जवाब होता है वैसे ही हर्फ जर के साथ आगे इस्म मजरूर होता है। ये दोनों मिलके मुरक्कब बनाते हैं फिल मतबखी। फिर ये अलग अलग नहीं रहते बल्कि जुड़ जाते हैं, कंबाइन होके मुरक्कब बनते हैं। और कौन सा मुरक्कब बनते हैं, मुरक्कबे जारी, क्योंकि हर्फ जर आ रहा है ना, तो हर्फ जर किसी नाउन के साथ मिलता है तो फिर कॉम्बिनेशन क्या बनता है, मुरक्कबे जारी का। फिर उसको एक साथ फिल मतबखी जोड़ के पढ़ा जाता है जहां भी कुरान में आएगा। तो अभी हम चलते हैं, और तो कुछ भी नहीं है इसमें, तमारीन आ गई। रीडर 1 हम शुरू करते हैं और लेसन नंबर 4, और ये हमारी रिवीजन क्लास है, इसलिए आप लोगों को ये पहले पढ़ा हुआ है। बहुत से लोगों ने, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ वो मेहनत करें, उनकी माएँ पढ़ें बच्चों की और वो बच्चों को मेहनत कराएं, नहीं तो फिर बच्चे पीछे रह जाएंगे। तो माएँ आके पढ़े, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। और नया साल, आपके नए साल का क्या आपने अज़्म करना है, क्या रेजोल्यूशन आपका नए साल का, कि आपने अरबी सीखनी है, क्योंकि अल्लाह का कलाम इस जुबान में है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान है, अहादीस सारी इस जुबान में आती है, ठीक है ना। तो जब आप अरबी में पढ़ के देखेंगे तो आपको एक अलग ही मजा आने वाला है। जब आप तर्जुमा पढ़ते हैं उठा के कुरान का या हदीस का, तो वो बिल्कुल भी वैसी चीज नहीं होती जैसे कि आप अरबी में पढ़ते हैं तो होती है। तो अरबी सीखनी है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल अल्लाह ने जब कहा यह आसान है तो यह आसान है। बस आपने क्या करना है, इसको प्रायोरिटी देनी है इस साल, और थोड़ा पढ़ना है। एक साल आपने लगाना है, फिर आप देखिएगा कितना फायदा आपको नजर आता है। एक साल लगा के देखें। तो अज़म करें, आज से आज 2 हो गई है, मैंने कल भी क्लास ली थी, और नए साल पे इसीलिए ली थी कि हम अगर नए साल पे बैठ गए घर में छुट्टी करके, तो फिर हम आगे कैसे चलेंगे। कितनी बदकिस्मती है ना कि हमारा नया साल छुट्टी से शुरू होता है। बदकिस्मती है ये बहुत बड़ी हमारी एज अ पाकिस्तानी कौम, कि नया साल हम छुट्टी से शुरू करते हैं।
ہماری چھٹی نہیں ہوتی ٹیچر, مومن کی کوئی چھٹی نہیں ہوتی, ماں کی کوئی چھٹی نہیں ہوتی. ماں کی کبھی چھٹی ہوئی ہے ہمارے مجھے یہاں یہ بتا. چھٹی نہیں ہوتی, ہماری چھٹی نہیں ہوتی ٹیچر. نماز کی چھٹی ہوتی ہے, نماز کی چھٹی ہوتی ہے, فرسٹ آتی ہے تو. نہیں چھٹی نہیں ہوتی ٹیچر جی. ہماری نئے سال پہ الحمدللہ پاکستان میں کوئی چھٹی نہیں ہوتی الحمدللہ. اچھا الحمدللہ اچھا, جی ٹیچر, ہمارے یہاں یہ کب سے پاکستان ہوا میں ہے, کوئی یہ کب سے ہوا ہے؟ کبھی پاکستان میں کوئی نہیں نئے سال کی چھٹی ہوتی ٹیچر. اچھا سارے تو آفیسز کھلے ہوتے ہیں, سب کچھ کھلا ہوتا ہے. اچھا, یہ تو صرف جن بہت اچھی بچوں کی, بات ہے. چھوٹے بچوں کی سردیوں کی چھٹی ہوتی ہے نا, ایک ہاں ہفتے وہ کی, تو اس میں چھٹیوں میں آ جاتی ہے. وہ بھی پہلے دن ہ کوئی یہ بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی سائن ہے کہ قوم جاگ رہی ہے نا, قوم جاگ رہی ہے. ابھی پہلے نہیں ہوتا تھا ایسا. پہلے تو ہم گوروں کو وہ کرتے ہیں تو وہ میں نیو ایئر بھی منانا ہے, سب کچھ کرنا ہے. نہیں, ہم مسلمان ہیں, ہم مومن کی کبھی کوئی چھٹی نہیں ہوتی, اور مدر کی کبھی کوئی چھٹی نہیں. عید والے دن ماں کا دیکھیں, بقرہ عید ہو, دوسری عید ہو, کتنا کام بڑھ جاتا صحیح, ہے. کبھی حد سے چھٹی ہوئی ہے زیادہ. ماں کی, کبھی ہوئی ہے, نہیں کبھی بھی نہیں ہوتی. نہیں. چلیے ابھی ہم لیسن 4 اسی عزم کے ساتھ شروع کرتے ہیں کہ ہم نے عربی سیکھ انشاءاللہ. لیا, اور پیچھے کی 3 لیسن جو ان کی ریکارڈنگ موجود ہے, تو وہ بھی آپ سن سکتے ہیں. اور یہ ابھی لیسن 4 کی ریکارڈنگ ہے. پیچھے 2 ہی ریکارڈنگز ابھی تک ہوئی ہیں. پہلی والی ریکارڈنگ لیسن 1 اور 2 کی تھی, اور سیکنڈ والی ریکارڈنگ لیسن 3 کی تھی پورے کی. اب یہ لیسن 4 کی ریکارڈنگ آج ہم انشاءاللہ کر کے جائیں گے. چلیے آ انشاءاللہ. جائے, ٹھیک ہے. تو الحمام. ہاں جی, ایک سیکنڈ, آپ نے پڑھ لیا نا, بہت ہو گیا نا, اگر آپ تھوڑا سا آرام لے لیں. اور فہمیدہ سسٹر آئیے, آپ, ان کا ہینڈ ریز ہے. غزالہ پروین, باقی لوگ بھی ہینڈ ریز کریں, مجھے سب کے ہینڈ نظر آنے چاہیے ریزڈ. اور جو سناتا جائے گا وہ اپنا ہینڈ ڈاؤن کرے گا, ٹھیک ہے. چلیے بسم ہاں اللہ جی, سسٹر الرحمن فہمیدہ الرحیم. پڑھ. جی الحمام, باتھ روم یا غسل خانہ. غسل خانہ. الغرفت, کمرہ. البیت, گھر. فی البیت, گھر میں. سسٹر اس کو فی البیت نہیں پڑھیں گے, اس کو ملا کے پڑھنا ہے. فی البیت, فی البیت مرکب بن گیا نا. اگر فی الگ ہوتا تو ہم الگ پڑھتے, البیت الگ ہوتا تو الگ, لیکن کیا ہے یہ دونوں ساتھ ساتھ آ رہے ہیں, تو فی البیت. فی البیت, میننگ کیا گھر ہوگا؟ میں. گھر میں. گھر میں. المسجد, مسجد. فی المسجد, مسجد میں. المکتب, یہ رائٹنگ ٹیبل. المکتب, مکتوب, دیکھیں دوبارہ پڑھیں سسٹر, المکتوب ہے, المکتبی, مکتبو, پہلا المکتبو, المکتبو اور دوسرا المکتبی. یہاں پر آپ پیش پڑھ رہی ہیں نا, یہ والا اس کو پیش نہیں پڑھنا, یہ زبر ہے. المکتبو, المکتبی, یہاں پر آپ نے 2 دفعہ پیش پڑھا. چلیے آگے. السریر, بستر. السریری, بستر پر. اچھا مجھے یہ بتائیں, السریری پڑھیں گے یا السریری پڑھیں گے؟ السریری, السریری شمسی ہے. Which letter is شمسی, کون سا والا ہے شمسی؟ سین. سین ہے جس پہ تشدید آ رہی ہے. لام کے بعد جو لیٹر آتا ہے نا, لام کے بعد جو لیٹر آتا ہے وہ شمسی ہوتا ہے یا قمری ہوتا ہے. لام اور الف کچھ نہیں ہوتے. لام تو پڑھا جاتا ہے یا نہیں پڑھا جاتا؟ یہاں پہ لام پڑھا جا رہا ہے, یہاں پہ لام پڑھا جا رہا ہے, نہیں پڑھا جا رہا, لام نہیں پڑھا جا رہا. ہاں اسکپ ہو رہا ہے نا, اینا محمد, جی آگے پڑھو. اینا محمد, اینا محمد, محمد کہاں ہے؟ ہوا فی الغرفتی, وہ کمرے میں ہے. فی الغرفتی پڑھیں گے, فی الغرفتی, فی الغرفتی, فی ہوا الغرفتی. فی الغرفتی. دیکھیں گے یا ابھی نہیں پڑھی جائے, یہ یا نہیں پڑھی جائے گی ابھی, یہ یا خالی ہے, ٹھیک ہے. تو فی الغرفتی, جو حرف جو لیٹر خالی ہوتا ہے اس کو نہیں پڑھا جاتا, ٹھیک ہے. چلیے آگے پڑھیے. وَأَيْنَ یاسر, اور یاسر کہاں ہے؟ ہوا فی الحمامی, وہ باتھ روم میں ہے یا غسل خانے میں ہے. وَأَيْنَ آمنۃ, ہِیَ فی المکتبی, آمنہ کہاں ہے؟ وہ باورچی خانے میں ہے. مطبخی,
मतबखी। باورچی خانہ. اچھا اصل ورڈ کیا ہے؟ مطبخ. المطبخو ہے، ٹھیک ہے نا، مطبخو. لیکن جب فی آئے گا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ فی المطبخی ہو جائے گا. مطبخی. اور یہ ہوا ہیا کیا ہے؟ یہ وہ ضمیر ہے. ہاں پروناؤنز ہیں، ضمائر ہیں یہ. اور یہ جملے کے شروع میں آ جائیں تو یہ بھی مبتدا بن جاتے ہیں. مبتدا بن جاتے ہیں. ہاں یہ کیا ہے؟ مبتدا بن رہے ہیں یہاں پہ. مبتدا جملہ شروع ہو رہا ہے نا، تو یہ جس کو سمجھ آ رہی ہے وہ لے لے کہ یہ شروع میں آئے تو یہ مبتدا بنتے ہیں، اور پھر اس کے آگے کیا ہوتی ہے؟ خبر ہوتی ہے. خبر فی الغرفتی کیا ہے؟ جار مجرور خبر بن رہی ہے، خبر بن رہی ہے، یہ سب خبر بن رہی ہے. چلیے آگے پڑھیے. این الکتاب. این الکتاب، کتاب کہاں ہے؟ ہوا علی المکتبی، وہ میز پر ہے. وَأَيْنَ السَّاعَةُ، وَأَيْنَ السَّاعَةُ، اور گھڑی کہاں ہے؟ ہِیَ علی السَّرِیرِ، وہ بستر پر ہے. وہ بستر پر ہے. تو یہ حروف جارہ ہیں، ٹھیک ہے. ان کے بعد نون آئے گا تو وہ مجرور ہونا ہی ہونا ہے، کیونکہ یہ حروف جارہ ہیں نا، تو اس کے بعد جب نون آتا ہے وہ پہلے مرفوع ہوتا ہے، لیکن ان کے آنے کی وجہ سے وہ مجرور ہو جاتا ہے. تو اس کو پھر ہم مرکب جاری بھی کہہ لیتے ہیں. فہمیدہ؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ اچھا یہ کیا ہے؟ این، یہ واو، یہ کیا ہے؟ واو کیا ہے؟ یہ جو ہے یہ ضمائر ہے. ہوا ہیا یہ، اور یہ جو ہوبا ہے وہ غرفت کے لیے ہے، اور دوسرا جو ہوبا ہے وہ حمام کے بجائے لگایا گیا ہے. سوری، ہوبا جو ہے وہ محمد کے لیے ہے، دوسرا ہوبا جو ہے وہ یاسر کے لیے ہے، ہیا جو ہے وہ آمنہ کے لیے ہے. آمنہ مؤنث تھی نا، آمنہ مؤنث تھی نا، تو یہ بھی مؤنث ہو گیا، مؤنث ہے. پھر کتاب مذکر تھی تو یہ بھی مذکر ہو گیا. پھر اور آپ کی گھڑی گاڑی مؤنث مؤنث ہے. تھی، مؤنث تھی تو یہ بھی مؤنث. اچھا مؤنث کی کیا مؤنث ہو گیا. پہچان ہوتی ہے؟ مؤنث کی کیا پہچان ہوتی ہے؟ مؤنث میں تا مربوطہ ہوتی ہے، یا الف تانیث ہوتی ہے. اور لیکن کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ لتا مرتبہ ہوتی ہے، جیسے مردوں کے نام ہے، تو اسے بھی ہم مؤنث میں نہیں لیتے، تا مرتبہ ہونے کے باوجود بھی نہیں لیتے. وہ ایکسیپشن ہے نا کہ گول تا. دیکھیں گول تا مؤنث کی علامات ہے، بہت اچھی بات کی آپ نے، لیکن مردوں کے ناموں پہ گول تا آ جائے تو اس کو ہم مؤنث تو نہیں بولیں گے. اسامہ کے آگے اگر یا آپ کا کوئی بھی نام ہے، حذیفہ ہے، اب حذیفہ کے آخر میں گول تا آ رہی ہے، ٹھیک ہے. اسامہ میں بھی ایسے ہے، بہت سے نام ہیں. اب اس کو ہم کیا مؤنث کہہ دیں گے؟ نہیں، یہ مذکر ہی رہے گا. یہ مذکر ہی رہے گا، تو یہ مؤنث نہیں بنے گا. تو گول تا کے ساتھ جو بھی لفظ آئے گا وہ مؤنث ہوگا، لیکن صرف گول تا کے ساتھ مؤنث نہیں ہوتا، بغیر گول تا کے علاوہ بھی مؤنث ہو سکتے ہیں. جیسے بنتن بتایا، امن بتایا، زینبو بتایا، سعادو بتایا. اچھا اب کلمہ کیا ہوتا ہے؟ کلمہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی ورڈ ہوتا ہے، کوئی بھی ورڈ. قرآن مجید میں الفاظ آتے ہیں نا، لفظ آتے ہیں، ان کی جمع الفاظ ہوتی ہے. تو کلمہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی لفظ ہی ہوتا ہے. عربی میں لفظ کو کلمہ کہتے ہیں. پھر اس کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں کلمے کی؟ کلمے کی دو قسمیں، کلمے کی دو قسمیں ہوتی ہیں. دو تو نہیں ہوتی، تین ہوتی ہیں. کلمے کی تین ہوتی ہیں، اسم، فعل اور حرف. دیکھا مائک پہ آنے سے کتنا فائدہ ہے اور کوسچن سے کتنا فائدہ ہے. اسم، فعل اور حرف. کوئی بھی لفظ آپ یہاں پہ دیکھیں نا، اس جگہ یہاں پر جتنے بھی لفظ لکھے ہوئے ہیں ان میں سے جو بھی آپ چیک کریں گی، یا تو وہ اسم ہوگا، ٹھیک ہے، یا وہ حرف ہوگا، یا وہ آپ کا فعل ہوگا. لیکن فعل تو ابھی نہیں، یہاں پہ کوئی آیا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو فعل ابھی ہم نے پڑھا نہیں، جب فعل آئے گا تو فعل بھی ہم بتا دیں گے. ابھی ہم نے اسم اور حرف پڑھے، اور حرف کے اندر ہم نے کون سے حرف پڑھے؟ دو حرف پڑھے نا. ہم نے جی ایک تو یہ فی پڑھا ہے اور اللہ پڑھا ہے. فی پڑھا ہے اور اللہ پڑھا ہے. اور یہ کون سے حرف ہیں؟ یہ حروف جارہ ہیں.
जारी है, जेर देने वाले, जर का मतलब होता है जेर, तो ये जेर देते हैं इसलिए इनको हुरूफ जारा कहते हैं, जारी, ठीक है। ये नाउन से पहले आके नाउन को क्या कर देते हैं, मजरूर कर देते हैं, जेर दे देते मजबूर हैं। कर देते हैं। मसलन नाउन था अल किताबू, है ना, या कुछ भी कह ले, जैसे अल गुरफतू, ठीक है ना। अब गुरफतू के पीछे जब ये हर्फ आएगा तो वो गुरफतू नहीं रहेगा, बल्कि क्या हो जाएगा, गुरफती हो जाएगा। गुरपति, चेंज लाएंगे, जी। ये चेंज लाते जी हैं, जी, ठीक है ना। तो हुरूफ जारा, फिर ये एक कॉम्बिनेशन बन जाता है, मिला के पढ़ने से एक मुरक्कब बन जाता है, उसको कहते हैं मुरक्कब जारी। जारी, तो हाँ, तो ये छोटी छोटी चीजें अगर साथ साथ सीख लेंगे ना, अगर नहीं आती तो कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अगर आ जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती तो भी कोई बात नहीं है, आप पढ़ते जाएं, आती जाएंगी आपको, मैं बोलती जाऊंगी, पढ़ते जाएंगे, हम दोहराते जाएंगे, आपको आ जाएंगी, तो फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है नए स्टूडेंट्स को। अगर इसम बगैर हरफ जर के होगा तो वो दम्मे के साथ होगा, जैसे ही पीछे हरफ जर लगाएंगे, फी लगाएं, तो ये क्या बन जाएगा, फिल मतबा खू नहीं रहेगा, फिल मतबा खी हो जाएगा, ये दम्मा इसका गिर जाएगा और जेर आ जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर आपका ऐना भी इसम था, मोहम्मद भी इसम था, यासिर भी इसम था, वाव हरफ था, फी हरफ था, अला हरफ था, ठीक है। बाकी सारे नाउन ही थे, मकतब, सरीर, उनके नाउन की पहचान। अच्छा एक सेकेंड, नाउन की पहचान क्या होती है, नाउन को कैसे पहचानेंगे, शुरू में अल होगा या फिर एंड में तनवीन होगी। बिल्कुल, जब अलिफ लाम के साथ आएगा तो फिर वो मारिफा होगा, ठीक है, उसको हम कहेंगे ये डेफिनेट नाउन है, और जब तनवीन के साथ आएगा तो उसको हम नकीरा बोलेंगे, इनडेफिनेट नाउन बोलेंगे। ये सब इसलिए मैं बता रही हूँ कि बहुत से लोग ये किताब पढ़ चुके हैं पहले, और हम रिवीजन कर रहे हैं, तो उनका रिवीजन हो जाए पूरा, ठीक है, ये चीजें दोहराने से। अच्छा, अब सवाल कीजिए अपना, बाकी लोग म्यूट करें, फहमीदा आप म्यूट कर लें अभी। अच्छा जी, ठीक है, कौन सवाल कर रहा था, कौसर साहब सवाल कीजिए। ऐना है ना, वो मुब्तदा होगा या खबर होगा, ऐसे पूछना था मैंने। ये खबर बनते हैं, जो आपके जो इस्तफाम के लिए आते हैं ना, जितने भी जो भी आएंगे वो सब खबर बनेंगे, मोहम्मद मुब्तदा बनेगा, जरूरी नहीं होता कि पहला क्वेश्चन आंसर के अंदर तो यही होगा, जो पहला वाला होगा, जो क्वेश्चन वाला होगा वो खबर होगा, और जो बाद में आएगा वो मुब्तदा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये मुब्तदा है और ये खबर है, यहाँ पे मुब्तदा है, ये खबर है। आपका बहुत अच्छा सवाल है, अगर आप समझ में आ गए कि जितने भी हम क्वेश्चन के लिए वर्ड लगाएंगे वो खबर बन के आएंगे, उनको मुब्तदा नहीं कह सकते, इसको नोट कर लें प्लीज, क्योंकि वो नकीरा होते हैं ना, तो वो इसलिए खबर कहलाते हैं, फिर नकरा के मकाम पे होते हैं, ठीक है। और तनवीन तो नहीं आ रही, लेकिन वो नकरा होते हैं, इसलिए वो खबर बनते हैं हमेशा। तो जितने भी ऐना आ रहे हैं यहाँ पे सब खबर आ रहे हैं। अच्छा, जितने भी प्रोनाउन होते हैं, ये तो इसमें इस्तफाम है ना, मैंने आपको बताया क्वेश्चन के लिए आ रहा है ना ये वर्ड, तो इसलिए ये खबर बन रहा है, बट प्रोनाउन जितने भी आएंगे वो मुब्तदा बनेंगे। प्रोनाउन ये जो देख रहे हैं ना आप, हुआ और हिया, ये सब मुब्तदा बन रहे हैं, और इसके आगे खबर आ रही है। यहाँ पर क्या था, खबर पहले आ रही थी और मुब्तदा बाद में आ रहा था, सही है। तो आपको समझ आ गई है तो आप इसको नोट करें, नहीं भी आई तो नोट करें, किस दिन आप खोलेंगी ना तो बोलेंगे ओ ये तो ये बात हमें तो समझ आ गई है, और मैं तो कितना मुश्किल समझ रही थी इसको, ठीक है। तो बात तो हम मुब्तदा बाद में भी आ जाता है, खबर पहले भी आ जाती है, ये भी याद रखना। मुब्तदा हमेशा शुरू में आता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है वो बाद में भी आ सकता है किसी रीजन की वजह से। अल मतबखू, फिल मतबखी, आप फिल मतबखू नहीं पढ़ सकते ना लिख सकते हैं, अलल अलल, इसको क्या कहेंगे, इस पिक्चर को कौन पढ़ेगा, अलल मक्तबी, अलल मक्तबी पढ़ेंगे, ठीक है, अलल मक्तबू नहीं पढ़ेंगे। अच्छा जी, अब हम तमारीन पे आ जाते हैं, जो हमने लेसन किया है उसी के क्वेश्चन आंसर करेंगे। कौन आएगा सिस्टर, कौसर आप ही करेंगी, आपका कौसर कर लें आप। जी मैं कर जी।
कौसर का माइक ऑन है, थोड़ा सा कौसर को करने दे, फिर हम चलते हैं आगे. जी अजीब अनिल असीलतिल आतियती। अजीब का मतलब होता है ये कमांड है, ये हुक्म दिया जा रहा है कि जवाब दो, ठीक है ना, जवाब दीजिए किसके बारे में, आने वाले सवालों के जवाब दीजिए, ये इस जुमले का मतलब है. अस्इला तिल आतियती, आती जो होता है ये हम उर्दू में भी बोलते हैं आने वाले, ठीक है, और उर्दू में बोला जाता है आती का लफ्ज, आतियती, अस्इलती, अन और अजिब. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. अभी सवाल करेंगे फिर जवाब देंगे. चलिए. ऐनल, जी किताबू, किताब कहाँ है? अल किताबू अलल मक्तबी, किताब मेज पर है. गुड, वेरी गुड. अभी क्या लिखेंगे जवाब? ये क्वेश्चन के लिए वर्ड है, क्वेश्चन वाला वर्ड हमेशा खबर बनता है, और आगे उसके जब खबर आ जाती है तो आगे मुब्तदा ही आता है, ठीक है, तो ये मुब्तदा हो गया. इसलिए मैं बता रही हूँ, जिनको नहीं समझ आ रहा वो ना लें, जिनको आ रही है वो ले लें, ठीक है. अच्छा, ऐनल किताबू, किताब कहाँ है? अब हम क्या कहेंगे? जवाब क्या दिया था आपने? अल किताबू अलल मक्तबी. अल किताबू की जगह हम प्रोनाउन भी लगा सकते हैं ना. जी हुआ, ठीक है, हुआ लगा सकते हैं. तो अल किताब मुज़क्कर है तो हुआ लगाएंगे, ठीक है. जब यहाँ पे असातु आ जाएगी तो फिर हुआ नहीं लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे? असातु के लिए हिया लगाएंगे. अब ये ज़मीर किधर जा रही है? ये सात की तरफ इशारा कर रही है, ये किताब की तरफ कर रही है. तो दोबारा से अल किताबु फिल मक्तबी कहने की जरूरत नहीं है, आप उसकी जगह ज़मीर लगा सकते हैं. हुआ, आगे बोलिए. अलल मक्तबी, अलल मक्तबी, नॉट फिल मक्तबी. टेबल के अंदर नहीं है, टेबल के ऊपर होती है चीज. टेबल के अंदर कहाँ होगी? या तो नीचे होती है या ऊपर होती है. तो ऊपर होगी तो अल्लाह कहेंगे, ठीक है. नीचे होगी तो तहतल मक्तबी कहेंगे, तहतल मक्तबी. फिर हम तहत का लफ्ज यूज करेंगे. तो अलल मक्तबी, इसके बाद अलिफ लाम वाला इसम आएगा, अलल मक्तबी, क्योंकि हमने इसको जोड़ना है. और यहाँ पर क्या दूं, पेश लगाऊं या जेर? जेर, जेर. अल्लाह हरफ जर है. इस हरफ जर, जर का मतलब होता है जेर, कसरा. तो वो अगले वाले अल मक्तबू को उसने क्या किया? अल मक्तबी कर दिया. आगे पढ़िए. ऐना मोहम्मदुन, ऐना मोहम्मदुन, मोहम्मद कहाँ है? हुआ फील गुरफती. गुड गुड. नेक्स्ट नंबर 3. ऐना साअतु, घड़ी कहाँ है? हिया अलस सरीरी. अलस सरीरी मुश्किल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है. अलस सरीरी. अच्छा देखिए, यहाँ पे ये या नहीं पढ़ी जाएगी अभी, क्योंकि ये खाली है. यहाँ पे या को नहीं पढ़ना. अलल मक्तबी, इसको ऐसे नहीं पढ़ना कि अलई अल मक्तबी, ऐसे नहीं पढ़ना. या को आप इसको ड्रॉप करेंगे, नहीं पढ़ेंगे. अरबी का ये रूल है कि जो हरफ खाली होता है उसको नहीं पढ़ा जाता. अलल मक्तबी, अलस सरीरी, सॉरी, अलस सरीरी, सरीरी, अलस सरीरी, अलल सरीरी नहीं पढ़ेंगे. यहीं से चीजें सीखते जाए. हुरूफ शम्सी कमरी पढ़ ली है ना, तो अभी हमने अलल सरीरी नहीं पढ़ना, अलस सरीरी पढ़. आगे. ऐना यासिरुन, हुआ हुआ कहाँ पर है वो? आपका माइक म्यूट हो गया. जी. हुआ फिल हम्मामी, फिल हम्मामी. अल हम्मामू होता है, बट फी लगने से फिल हम्मामी. हम्माम जो होता है ना, वो होता है आपका फुल वॉशरूम, जहाँ पे आप शावर भी लेते हैं, टॉयलेट भी होता है, आप शावर लेते हैं जहाँ पे, वो हम्माम होता है. पाकिस्तान में तो इसी तरह होते हैं ना. अच्छा, और जो टॉयलेट होता है, जो सिर्फ जहाँ पे टॉयलेट सीट होती है और वॉश बेसिन होता है, उसका नाम अल मिरहाद होता है. वो आगे हम पढ़ेंगे. तो हम्माम जो होता है ये फुल वॉशरूम होता है. जी. आगे. ऐना आमिनतु, ऐना आमिनतु, आमिना कहाँ है? वो
हिया फिल मतबखी, वो किचन में है। फिल मतबखी। अब ये कौन सा, ये कंप्लीट जुमला है, एक पूरा जुमला है ये, मतबखी। और इसमें मुब्तदा खबर क्या होगा? हिया मुब्तदा होगा, फिल मतबखी खबर होगा। खबर मुरक्कब जारी बन के खबर आ रही है, ठीक है ना, मुरक्कब जारी बन के खबर आ रही है। मुरक्कब जारी जो होता है वो हमेशा ही खबर बन के आता है, हमेशा खबर बन के आता है, चाहे शुरू में आ रहा हो चाहे बाद में आ रहा हो, उसने खबर ही बनना है। अच्छा आगे जी। आमिनतु फिल गुरफती, क्या आमिना किचन में है, अरे सॉरी कमरे में है। ला हिया फिल मतबखी, नहीं ला के वो वो ला के बाद एक कॉमा लगाएंगे, ही या लगाएंगे और फिल मतबखी, फिल मतबखी हो जाएगा। और इसको हमने क्या करना है, एंड पे आपने स्टॉप लगाने, जैसे इंग्लिश में फुल स्टॉप लगाते हैं ना, इस तरह से फिल मतबखी कंप्लीट हो गया जुमला। और ये भी आपका क्या है, ये भी आपका जुमला इसमें ही है, ठीक है। इसमें ला तो हरफ है और हिया जो है ये मुब्तदा है, और फिल मतबखी जो है मैंने नहीं लिखा कि यहाँ पे, वो आपका ये मुरक्कब जारी बन के खबर बन रहा है। अच्छा आगे अयासिरुन, अयासिरुन फिल मतबखी, क्या यासिर किचन में है। ला हुआ फिल हम्मामी, नहीं वो हम्माम में है। हाँ, ला हुआ फिल, हुआ कहाँ जा रही है, यासिर की तरफ, यासिर मुज़क्कर है तो हुआ आएगा, आमिना मुअन्नस थी तो हिया लगाया था। और नफी में जवाब देना है, क्योंकि वो गुरफा में तो है नहीं, नफी में जवाब देना है तो फिर हमने ला लगाया। अच्छा ये आ और ला क्या है, तीन चीजें होती है ना, इस्म होता है, फेल होता है, हर्फ होता है, ठीक है, तीन चीजें होती हैं, फेल और हर्फ। मुझे बताइए ये आपका आ जो है क्वेश्चन वाला, ये क्या है, हर्फ है या इस्म है या फेल है? हर्फ है टीचर, हर्फ है, हर्फ है, इसको कहते हैं हर्फु इस्तफाम। ऐना जो है ये हर्फु इस्तफाम नहीं है, ये इस्मु इस्तफाम है, ये इस्म इस्तफाम है, ठीक है, और ये हर्फ इस्तफाम है। ये भी क्वेश्चन के लिए आता है, ये भी क्वेश्चन के लिए आता है, बट ये इस्म है इसलिए तो खबर बना देते हैं ना, हर्फ तो खबर नहीं बन सकता, इस्म खबर बनता है। तो ये आपका क्या है, आ ये आपका हर्फ है, ला क्या है, वो भी आपका हर्फ है, उसका जो जवाब देते हैं ना आ का, वो भी हर्फ होता है, ना में जवाब देते हैं या ला में देते हैं। अच्छा अब वो 7वां सवाल क्या पूछ रहे हैं, आ यासिरुन फिल मतबखी, इसका जवाब आपने दिया था, ला हुआ फी हम्मामी, फिल हम्माम। तो ला हरफ है, फी भी हरफ है, और अल हम्मामी क्या है, वो इस्म है, अलिफ लाम आ रहा है। अच्छा आगे पढ़िए। आईना आप क्या बोले, आईना को क्या बोलते हैं मैम, इस्म? इस एक होता है हरफु इस्तफाम, हरफ इस्तफाम। इस्तफाम का क्या मतलब होता है, क्वेश्चनिंग लेटर, है ना, लेटर ऑफ इंटेरोगेशन, लेटर ऑफ इंटेरोगेशन। तो हरफ इस्तफाम क्या होता है, वो हर्फ होता है और वो आ है, ठीक है, आ है। और एक और भी होता है, हल होता है, लेकिन वो अभी हम नहीं पढ़ रहे, अभी हम सिर्फ आ पढ़ रहे हैं। तो हरफु इस्तफाम दो होते हैं, नोट करने, एक तो आ है जो भी हम पढ़ रहे हैं, और एक हल भी होता है, दो होते हैं, ये दोनों हरफ हैं। और बाकी जितने भी क्वेश्चन के लिए आएंगे, ऐना आएगा, यहाँ मन आ रहा है, मन भी तो क्वेश्चन के लिए आ रहा है ना, ये सारे इस्म इस्तफाम होंगे, यानी नाउन होंगे, ठीक है, नाउन्स ऑफ इंटेरोगेशन, लेटर्स ऑफ इंटेरोगेशन और नाउन्स ऑफ इंटेरोगेशन। ये जो भी इसमें, अच्छा आ और हल को छोड़ के बाकी सब इस्म इस्तफाम है, ये दो जो हैं ये हरफ इस्तफाम है, मैंने लिखा है यहाँ पे। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन के लिए वर्ड आएंगे वो सब आपके क्या होंगे, इस्म इस्तफाम होंगे, ठीक है। तो मन भी इस्म है, मन फिल गुरफती, मन क्या बन जाएगा, इस्म है, क्वेश्चन के लिए आ रहा है तो अब ये मुब्तदा बन सकता है, ठीक है, ये मुब्तदा, लेकिन ये मुब्तदा बन सकता है, मन जो होता है ये मुब्तदा बन सकता है, ये आगे खबर आ जाएगी, ठीक है।
आगे पढ़िए। जी। अच्छा, इसमें मैंने मन को क्यों गुरफती। मुब्तदा बनाया? क्योंकि फिल गुरफती कभी भी मुब्तदा नहीं बन सकता। अच्छा। हाँ, मुरक्कबे जारी जो होगा ना, वो जहां पे भी होगा उसने खबर ही बनना है। तो अगर मैं इसको खबर बना दूंगी तो फिर ये भी तो खबर है ना, इसको तो मैं कुछ नहीं बना सकती खबर के अलावा। तो अगर मैं इसको भी खबर बना दूंगी तो ये भी खबर, दो खबरें हो जाएंगी। तो मैंने इसको लाजम क्या करना है, मुब्तदा बनाना है, मन फिल गुरफती। आगे जवाब क्या होगा? मन फिल गुरफती, मोहम्मदुन फिल गुरफती, मोहम्मद कमरे में है। हाँ, अब आप ये नहीं कह सकती कि जी ही या फिल गुरफती, कह सकती हैं मन फिल गुरफती ही या फिल गुरफती। इसका जवाब ये सही है, ही या फिल गुरफती, या हुआ कर लें, ठीक है ना। तो आप नहीं लगा सकती, आपको नाम बताना पड़ेगा। मन रब्बू का, आपका रब कौन है? तो आप क्या कहेंगी? रब्बी अल्लाहू, अल्लाह का नाम लेंगी ना, अल्लाहू रब्बी, अल्लाहू रब्बी या रब्बी यल्लाहू, दोनों जवाब दे सकती हैं, ठीक है। अल्लाह शुरू में आएगा तो मुब्तदा बनेगा लफ्ज़ जलाला, और बाद में आएगा तब भी मुब्तदा बनेगा, और रब्बी जो है वो आपकी खबर बनेगी, ठीक है। रब्बी जो है वो आपका मुरक्कब इजाफी बन के खबर बनेगा। अच्छा, नंबर 9, रब्बी स्टार्टिंग में भी आया है तो भी वो खबर ही बनेगा, सही ना? हाँ जी, वो इसलिए मैंने बनाया है कि देखें, अगर आप जहां भी लगाएंगे ना, रब्बी मेरा रब, रब्बी अल्लाहु यल्लाहु, जैसे आपने बोला ना रब्बी अल्लाहु, तो अभी आपका क्या है, उर्दू में तर्जुमा करें। अल्लाह मेरा रब है। हाँ, अल्लाह मेरा रब है, तो मेरा रब है, तो मेरा रब जो है वो है से पहले आ रहा है ना। अल्लाह शुरू, उर्दू में तर्जुमा करें तो अल्लाह सबसे पहले आ रहा है लफ्ज़ जलाला, और फिर मेरा रब है। तो मेरा रब जो है ना, ये आपका है से पहले आ रहा है। तो है से पहले जो होता है वो खबर होती है से पहले जो आएगा वो खबर आएगी। तो उर्दू में तर्जुमा करके देख लें, फिर आप मुब्तदा खबर कर लें चूज। तो आपने जब उर्दू में तर्जुमा किया तो अल्लाह पहले आ रहा है, तो अल्लाह को मुब्तदा बनाएंगे, चाहे जहां पर भी अल्लाह लिखा हुआ है उसको मुब्तदा बनाएंगे, और मेरा रब जो है इसको खबर बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। चलें आगे, उर्दू में तर्जुमा करके देखिए, है से पहले जो आता है ना वो आपकी खबर होता है। बात समझ आई है? जी जी, समझ आई है। तो जुमले का उर्दू में तर्जुमा करने बहुत आसान तरीका है। तो है से पहले जो आ रहा होगा वो आपकी खबर होगी, फिर उसको जुमले में खबर बना लें। जैसे मन फिल गुरफती, कमरे में कौन है, तो है से पहले कौन आ रहा है ना, तो वो हाँ, तो उसको आप वो इस मुस्तफा में उसको खबर भी बना सकते हैं, उसको मुब्तदा भी बना सकते हैं। लेकिन इन दिस केस यहाँ पर जो है इसको हम चूंकि मुब्तदा नहीं बना सकते, तो फिर हमें यही मुब्तदा बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसको हमने खबर ही बनाना है, इसके मुकद्दर में खबर बनना लिखा है अल्लाह ताला ने। तो ये जिधर भी आएगा फिल गुरफती मुरक्कबे जारी, इसने खबर बनना है। तो यहाँ पर भी ये खबर ही बनेगा, और वो क्या बनेगा, मन क्या होगा, मुब्तदा बन जाएगा। मुरक्कबे जारी और मुरक्कबे तौसीफी दोनों भी मुब्तदा नहीं बन सकते। नहीं मेरी बहन, मुरक्कबे तौसीफी नहीं होता वो। आपने बात तो की है ठीक, लेकिन वो बात उसमें ये है कि मुरक्कबे जारी और ज़र्फ मुदाफिल है। हाँ, उसको सही करें, बहुत अच्छी बात है, आप लोग बोला करें ताकि आपकी गलतियां निकलें। मुरक्कबे तौसीफी तो खबर भी बन सकता है, मुब्तदा भी बन सकता है, वो दोनों बन जाएंगे, ठीक है। मुरक्कबे इजाफी भी बन जाएगा, मुरक्कबे शारी भी मुब्तदा बन जाएगा, ठीक है। लेकिन मुरक्कबे इजाफी और ज़र्फ मुदाफिल है। ज़र्फ मुदाफिल है क्या होता है, जैसे तहतल मक्तबी। अब ये तहता क्या है, ये हर्फ जर नहीं है, ज़र्फ है ये। तो ये ज़र्फ मुदाफ जो तहतल मक्तबी, ये आपका शुरू में आएगा तब भी इसके मुकद्दर में खबर लिखा है, मुब्तदा नहीं बन सकता, और बाद में आएगा तब भी। मुरक्कबे जारी और ये दोनों, और दोनों को मिला के शिब जुमला कहते हैं, ठीक है। शिब जुमला कहते हैं और इनको, और ये खबर बनते हैं जहां भी आएंगे,
چاہے شروع میں آئے چاہے بعد میں، انہوں نے خبر ہی بننا ہے، ان کو مبتدا نہیں. باقی جتنے بھی آپ کے مرکب آئیں گے، توصیفی کہہ رہی ہیں، اشاری کہہ رہی ہیں، مرکب اضافی کہہ رہی ہیں، وہ سارے کے سارے کیا بن سکتے ہیں؟ وہ آپ کے مبتدا بھی بن سکتے ہیں، خبر بھی بن سکتے ہیں. اچھا جی، اس میں آگے چلتے ہیں. ماذا علی المکتبی. اچھا، ومن فی الحمامی، یہاں من آگے، یہاں بھی نام لینا پڑے گا. جی. ومن فی الحمامی یاسر فی الحمامی. یاسرن، یاسرن معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ معرفہ. اس معرفہ میں ہے، علم. علم ہے، حالانکہ تنوین آ رہی ہے پھر بھی وہ کیا جی. ہے؟ وہ آپ کا معرفہ ہے. محمد دن، اس کو آپ نکرہ نہیں کہہ سکتی، وہ تنوین آنے کے باوجود بھی خالدن وہ معرفہ ہے کیونکہ وہ علم ہے. اچھا، اسی طرح ضمائر جو ہوتے ہیں، جو ہوا ہیا، یہ بھی معرفہ ہوتے ہیں، تبھی تو مبتدا بنتے ہیں نا. محمد بھی مبتدا بن جاتا ہے، ہوا ہیا بھی مبتدا بن جاتا ہے، یہ سارے مبتدا بن کے آتے ہیں. اچھا جی، نمبر 10. ماذا میم علی مجھے کچھ المکتبی. پوچھنا تھا. پوچھئے. میم محمد معرفہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ علم ہے، انہوں نے جواب بھی دیا تھا نا، کہ وجہ بھی میم بتا علم، علم مطلب علم ہوتا ہے نشانی. علم کا مطلب ہوتا ہے جھنڈا. علم پتہ ہے نا، جھنڈا، علم کو بلند رکھنا ہے نا. قومی نغمے بھی ہوتے ہیں نا. علم، علم کا مطلب آپ کو پتہ ہے؟ علم کا مطلب جھنڈا ہوتا ہے. میم پتہ نہیں تھا میم. ابھی پتہ لگا ہے کہ علم اور علم میں فرق ہوتا ہے. اوکے میم. علم اور کوشچن کیا کریں، جب آپ کوشچن کرتے ہیں تو دوسروں کو بھی فائدہ ہوتا ہے. علم، علمن ہوتا ہے اصل میں، ٹھیک ہے نا، تنوین کے ساتھ. علمن، اس کا مطلب ہوتا ہے جھنڈا، فلیگ، ٹھیک ہے نا. اور جی میم. جھنڈا کیا ہوتا ہے؟ نشانی ہوتا ہے نا. جی میم، تو فلیگ نام کیا کسی ہوتا ہے؟ کنٹری کی ہاں نشان. ہاں، کسی ٹیم کی نشانی. ٹیم کا بھی تو جھنڈا ہوتا ہے نا، ہر ٹیم کا ایک اپنا جی میم. جھنڈا ہوتا ہے، تو وہ نشانی ہوتی ہے. تو انسان کا جو نام ہوتا ہے وہ بھی اس کی نشانی ہوتا ہے. میں جیسے ہی جی میم، محمد ناؤن کہتی تو وہ ہوں، ہوتا ہے ویسے. ہاں، تو وہ بھی نشانی ہوتا ہے. آپ کا نام آپ کی نشانی ہے، میرا نام میری نشانی ہے نا. تو اس لیے اس کو بھی علم کہتے ہیں. تو علم جو ہوتا ہے وہ چاہے وہ جھنڈا ہو، چاہے وہ آپ کا نام ہو، وہ سب نشانی ہوتی ہے. وہ جو ہوتا ہے علم، یہ علم ہوتا ہے. علم کا مطلب نشانی. تو وہ جو محمد دن ہے یا خالدن ہے یا یاسرن ہے، وہ تنوین کے باوجود کیا ہے؟ وہ معرفہ ہے کیونکہ وہ نشانی ہے. نشانی، علم، نشانی کا مطلب ہے علم. مطلب میم جتنے بھی ڈیفینیٹ ناؤنس ہوتے ہیں اس کے آگے ال لگتا ہے، اور کیونکہ یہ نیم ہے، نیم بھی ڈیفینیٹ ناؤن ہی ہوتا ہے، بٹ اس کے پر الف لام اس کے نہیں لگا. علاوہ بھی. جی میم، اس لیے وہ آپ نے اپنا جواب خود ہی دے دیا نا، جی جی کہ وہ میم ایک ڈیفینیٹ دم. ناؤن ہوتا ہے بٹ اس پہ الف لام نہیں لگا سکتے. جی 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 میم، اب کلیئر ہو گیا. اب کلیئر ہو گیا نا کہ جی میم. اس جی کے اوپر کیوں تنوین الحمد للہ. لگاتے ہیں؟ کیونکہ پہلے سے یہ ڈیفینیٹ ہوتا ہے. الف لام کیوں جی لگایا جاتا ہے؟ ڈیفینیٹ بنانے کے لیے لگایا جاتا ہے نا. جی کتاب ان کو ڈیفینیٹ بنانے کے لیے الف لام لگایا جاتا ہے. جی 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 تو محمد کے اوپر کیوں لگائیں گے؟ محمد تو پہلے ہی ڈیفینیٹ کیونکہ ہے. جی، اور اچھا، پھر میم میل جتنے بھی نیم ہوتے ہیں اس کے بعد تنوین آتی ہے، تنوین تنوین آتی ہے. دمتین آتے ہیں. ہاں، دمتین آتے ہیں. گول تا بھی آ سکتا ہے، ایکسیپشن تو ہوتے ہیں نا، جیسے جی اسامہ، جی حذیفہ، تو وہ گول تا کے باوجود مؤنث نہیں ہوں گے، مذکر ہوں گے. جی میم. میں بتا رہی ہوں، آپ عربی پڑھیں تو آپ کا ذہن اتنا کھلے گا، آپ سوچیں گے کہ میں ابھی تک آپ دیکھیں علم کا مطلب آپ کو نہیں پتا تھا کہ جھنڈا ہوتا ہے، نشانی ہوتا ہے. جھنڈا بھی جو ہوتا ہے، علم کا مطلب ہی نشانی ہوتا ہے. اس لیے نام جو ہوتا ہے نا وہ بھی ہر بندے کی نشانی ہوتا ہے. جیسے ہی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہوں، آپ کے ذہن میں فوراً خیال جاتا ہے کس کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یا آپ کے محلے میں یا آپ کے بچوں میں کوئی محمد ہے، تو پھر جب ہم محمد کہتے ہیں تو فوراً دھیان ہو جاتا ہے کہ اچھا بھائی اس کی بات ہو رہی ہے. اچھا، اسی طریقے سے اچھا آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ معرفہ جو ڈیفینیٹ ناؤن ہوتا ہے اس کے اوپر الف لام نہیں لگ سکتا. نکرہ کے اوپر الف لام لگ سکتا ہے صرف. ہوا جو ہے یہ بھی آپ کا کیا ہے؟ یہ بھی آپ کا معرفہ ہے، اس کے اوپر آپ دوبارہ سے الف لام نہیں لگا سکتے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے آپ کا یہ تو ضمیر ہو گئی نا. اسی طرح اسم اشارہ ہوتا ہے، وہ بھی معرفہ ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی آپ الف لام نہیں لگا سکتے.
تو جو پہلے سے معرفہ ہوتا ہے چاہے وہ محمد ہو, وہ تو علم ہونے کی وجہ سے, یہ ضمیر ہونے کی وجہ سے, اور یہ اسم اشارہ ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے, ان کے اوپر آپ الف لام نہیں لگا سکتے. صرف آپ کتاب ان کو معرفہ بنانے کے لیے اس کے اوپر الف لام لگا سکتے. کتاب ان کو معرفہ بنانا ہو تو الف لام اس پہ ایڈ کر لیں گے, پھر آپ کی تنوین بھاگ جائے گی اور صرف پیش رہ جائے گی, الکتاب ہو جائے گی. نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے یہ آپ الف لام آرٹیکل لگاتے ہیں, جو پہلے سے معرفہ ہوں گے ان کے اوپر الف لام نہیں لگا سکتے, خالدون ہو کوئی بھی ہو. اچھا جی, ہم کہاں تھے؟ من فی الغرفتی و من فی الحمامی ما زال المکتبی. آئیے پڑھیے. ثنا پڑھیں گی آگے سے تھوڑا سا یہاں سے نمبر 10. جی میم ٹھیک ہے. کرو. ما زال المکتبی, میننگ کریں پہلے. what is in the table, ان دا ٹیبل, on the table, ان ہوتا ہے فی, فی, اور اللہ ہوتا ہے آن. ٹھیک ہے نا. جی ماذا, ماذا اور ما کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے. ماذا علی المکتبی. ٹھیک ہے. مردوں جو آپ کے ہیومنز ہوتے ہیں ان کے لیے من یوز کرتے ہیں, ماذا نہیں یوز کرتے. ماذا فی الحمامی نہیں کہہ سکتے, ماذا فی الغرفتی نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے. وہاں پہ من یوز کریں گے, جی من جی فی الغرفتی, من فی جب کوئی بے جان چیز آئے گی, بے جان آئے گی, نان لیونگ تھنگ, اس میں پھر ہم ماذا یوز کریں گے. ماذا علی المکتبی. اچھا اب اس کا کریں. میم بے جان چیز ہوگی تو ہم ماذا یوز کرتے ہیں. ماذا, ما یا ماذا, ہے نا. جی جی جی. اب اس کو کریے. اور میم میم ٹیبل پر کیا تھا؟ ٹیبل پر کیا ہے؟ میم کیا تھا ٹیبل پر؟ ہاں ٹیبل پر کیا تھا؟ کتاب تھی نا. الکتابو, الکتابو علی المکتبی. المکتبی. الکتابو, کتابن کیوں نہیں بولا آپ نے, الکتابو بولا ہے؟ کیونکہ میم ال ہے اس لیے ایک ہی پیش آئے گا. مبتدا جو ہوتا ہے اس کے اوپر ال آتا ہے. جی ٹھیک ہے. جی جی لیکن اگر وہ ہوتا ہے. محمد ہوگا مبتدا تو ال نہیں آئے گا, ضمیر ہوگا تو ال نہیں ہوگا, اشارہ ہوگا تو ال نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. صرف جو نکرہ اسم ہوتا ہے اس کے اوپر الف لام آتا ہے. الکتابو, آپ کتابن نہیں کہہ سکتے علی المکتبی. ٹھیک ہے. کتابن علی المکتبی نہیں کہہ سکتے آپ, الکتابو علی المکتبی, کیونکہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے. یہ مبتدا ہے, مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے. محمد بھی مبتدا معرفہ ہے, ہوا بھی معرفہ ہے, حاذا بھی معرفہ ہے. یہ سب مبتدا بن کے آ سکتے ہیں. جی میم یہ جیسے یہ سینٹینس ہوا, حاذا, ان سے سٹارٹ ہوتے ہیں تو انہیں بولتے ہیں میم مرکب اشاری, مرکب مرکب اشاری جو ہوتا ہے نا وہ دو الفاظ سے بنتا ہے. دو الفاظ سے, ایک حرف جر ہوتا ہے اور آگے اسم مجرور ہوتا ہے. حرف جر پلس اسم مجرور. جیسے میں نے آپ کو مثال دی نا کہ السلام علیکم کے بعد دوسری بات کیا بولتے ہیں؟ وعلیکم السلام. اسی طرح حرف جر کے بعد کیا بولتے ہیں؟ اسم مجرور. یہ جب دو چیزیں اکٹھی آئیں گی نا تو یہ کیا بن جائے گا؟ یہ مرکب جاری بنے گا. ٹھیک ہے. یہ مرکب جاری بنے گا. اگر ہوا آ رہا ہے نا پہلے اس سے تو وہ تو مبتدا بنے گا, وہ معرفہ ہے, مبتدا. ہوا علی المکتبی, ہوا علی المکتبی, ہوا مبتدا بنے گا, علی المکتبی جار مجرور خبر بنے گا. تو یہ خبر بن سکتا ہے مرکب جاری, بلکہ خبر ہی بنتا ہے مرکب جاری, اور کچھ نہیں بنتا, مبتدا نہیں بنتا. اچھا, جملہ اسمیہ کے دو پارٹ ہوتے ہیں نا. جی 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 جی. پہلا والا خبر اور مبتدا ہوتا ہے, مبتدا اور خبر. اور یہ جتنے بھی ہم بنا رہے ہیں یہ ہم جملہ اسمیہ بنا رہے ہیں, جتنے بھی بنا رہے ہیں, یہ کوسچن میں جتنے آ رہے ہیں یہ بھی جملہ اسمیہ بنے گے. جملہ اسمیہ وہ ہوتا ہے جو کمپلیٹ جملہ ہوتا ہے اور اسم سے سٹارٹ ہوتا ہے. کمپلیٹ جملہ جس کی بات پوری سمجھ آ رہی ہوتی ہے. لیکن فی الحمامی, فی الحمامی, حمام میں, حمام میں, حمام میں 100 بار بھی کہیں گی نا تو وہ جملہ نہیں بنے گا جی, جب تک اس میں مبتدا ایڈ نہیں کریں گے. جیسے میم یہ الکتاب علی المکتبی یہ ہو جائے گا مرکب, مرکب اسم کون سا تھا؟ مرکب جاری,
जारी मुरक्कब जारी, क्योंकि इसमें जर है। हाँ, हरफ जर है ना, तो मुरक्कब जी जी जारी बनेगा, ठीक है। जी और जी अल मैम। किताबु क्या बनेगा, ये मुब्तदा बनेगा। ये सारा मुरक्कब जारी नहीं बन रहा, सिर्फ अलल मकतबी मुरक्कब जारी बन रहा है। ये तो मुब्तदा अच्छा है, मैम, ये खबर 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 बन जाती है मुरक्कब यहाँ पे जारी। अपने आप को पक्का करें, ठीक है। आप जी माशाल्लाह जी जी यंग हो और आपकी कोई इतनी ज्यादा मसरूफियत भी नहीं है, तो इसलिए इसको लेके चलें ताकि बुक 1 अच्छी तरह जी करेंगे तो मैम। आप बुक आसान जी होगी। जी जी अब आपने जी अपनी मैम। कमजोरी को कहीं भी नहीं रखना, मुझसे जी कांटेक्ट करें, प्राइवेट में करें, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, मुझे दोबारा समझा दें, जी ठीक है। मैम, जब पहली बार पढ़ाया था ना तो मुझे मतलब मैं पढ़ती तो थी बट थोड़ी सी कंफ्यूजन सी रह जाती थी बीच में। तो ठीक है। असल में मैम शुरू के लेक्चर्स ना मैम मैंने दूसरी टीचर्स से लिए थे, तो कुछ पॉइंट्स शायद मुझे या तो समझ नहीं आए या फिर मेरे रह गए। फिर आगे के लेक्चर्स मैंने आपके सुने थे, तो उसमें आप ये सब यूज करते थे ना, मुरक्कब इशारी, मुरक्कब जारी। तो मैं सोचती थी ये तो पता नहीं किया था या नहीं किया था, मतलब मेरे क्लियर नहीं थे ये पॉइंट्स, बट अब मुझे पक्के हो रहे हैं मैम, अब मुझे सब देखें, समझ आ रहा है एक बात माशाल्लाह। सब स्टूडेंट कान खोल के सुन ले, जब आप शुरू में पढ़ रहे होते हैं तो सिर्फ एक टीचर को पकड़े, जहां पे आपको तसल्ली होती है ना वहां पे चले जाएं और एक टीचर को पकड़ के बैठ जाएं। 2 टीचर्स जो होंगी उनका तरीका डिफरेंट होता है पढ़ाने का, आप बहुत कंफ्यूज होंगे। हाँ, जब आप पढ़ जाते हैं, ग्रामर पढ़ जाते हैं, तो फिर आप जिस टीचर का मर्जी लेक्चर सुन ले उठा के, यूट्यूब भरा पड़ा है, जिस टीचर का मर्जी आप लेक्चर सुने, शुरू में आपको सिर्फ एक टीचर को फॉलो करना होगा, चाहे वो मुझे पकड़ लें या किसी और को पकड़ लें, जहां आपको तसल्ली होती है। वो मैम एक्चुअली ऐसा कुछ था ना कि इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स उनसे पढ़े, उर्दू वाले इनसे पढ़े, तो मुझे लगा उनसे पढ़ना है, मुझे ये नहीं पता था कि दोनों क्लासेस ले सकते हैं। फिर आपने कहा कि दोनों लीजिए आप। हाँ, क्लासेस दोनों ले सकते हैं, लेकिन फिर आपका ये होगा कि लैंग्वेज में वो इंग्लिश में पढ़ाएंगी, मैं उर्दू में पढ़ाती हूँ, हालांकि मैं बट मैम मुझे थोड़ा लगता सा है कि बहुत क्लियर हो जाता है, मतलब जैसे हमने मैम से सुना इंग्लिश में और फिर मैम उर्दू में आपसे सुन लिया, तो बहुत पक्का सा हो जाता है, जो चीज रह जाती है वो अच्छे से एक्सप्लेनेशन तो हो जाती है। इसलिए तो मैं कहती हूँ ना कि यहाँ जो इस इदारे की जो क्लासेस है सब में जाएं, क्योंकि सेम लेसन चल रहा होता है, जो मेरे पास चल रहा होता है वो उनके पास चल रहा होता है। जी जी जी। तो वो चीज जब बात दफा जब हम कहते हैं ना कि उसको हम इंग्लिश में कहते हैं, तो वो चीजें ज्यादा समझ में आ रही होती हैं। जैसे मारिफा और नकरा है, तो बाज दफा इसको आप मारिफा नकरा समझ नहीं सकते उर्दू में लोग, तो वो जब डेफिनेट इनडेफिनेट सुनते हैं तो वो समझ आ जाती है कि ये तो हमने पढ़ा हुआ है इंग्लिश क्लास में। जी जी जी। तो उनको मारिफा नकरा समझ में नहीं आ रहा होता, तो कुछ जैसे मैम ये जी मैम, जैसे खबर और मुक्तदा जो है प्रीडिकेट और सब्जेक्ट होता है। हाँ सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन आप दोनों को लेके चलना चाहती हैं, बहुत इंटेलिजेंट है, दोनों को लेके चलें, ठीक है। तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगता है आपकी क्लास लेना, मैं इसलिए लेती हूँ आपकी क्लास। हाँ, अच्छा, नहीं कोई बात नहीं, आप लें, दोनों लें, कोई मसला नहीं, वो भी मेरे तरीके से पढ़ाती है, उनमें कोई फर्क नहीं, क्योंकि मेरी स्टूडेंट है जी वो। मैम। जी वो मेरी मैम, student असल है, में वो मुझे नहीं होती तो मैं कंसेप्ट ना इंग्लिश में क्लियर, मतलब पक्के ज्यादा है इंग्लिश में, पक्के बट होते मेरी हैं। इंग्लिश इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए मैं उनको पकड़ती हूँ, क्योंकि मतलब जैसे उर्दू की मुझे बहुत सारी चीजें पता ही नहीं है। जैसे आपने बताया, मतलब मैं यहाँ पे इंडिया में उर्दू नहीं होती थी, हमारे स्कूल में हिंदी होती थी, तो इसलिए वो मैम इंग्लिश में बोलती है तो वो समझ आता है। फिर वो आप ना घर के घर रहे ना घाट के रहे, है ना, यही होता है ना, ना इधर के मैम रहे दोनों ना क्लास उधर के लेके रहे। ना अच्छा रहता है थोड़ा, जो उधर नहीं समझ आता वो इधर आ जाता है, हाँ, तो आप बेशक और जो दोनों इधर ले, नहीं आता आपके वो। पास टाइम है, आप इतना समझ सकती हैं, कंफ्यूज नहीं होती, तो आप दोनों ले लें, जी ठीक है मैम। ना। लेकिन वहां पर अब बुक 2 पढ़ाई जा रही है, अच्छा वहां पे अच्छा। बुक 2 पढ़ाई जा रही है, तो इसलिए रिवीजन क्लास जो है वो आपको सिर्फ यही वाली लेनी पड़ेगी। जी मैम, कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगता है, मतलब इसमें मुझे क्लियर हो रहे हैं सारे कंसेप्ट। हाँ, तो क्योंकि पहले से पढ़े हुए हैं ना, तो मैं इंग्लिश में जी बता जी दूंगी, डोंट वरी, इंग्लिश में बता दूंगी मैं आपको, जी मैम, थैंक यू सो मच, ठीक है। जज़ाकल्लाह तो खैर। माजा जो होता है ये बेजान चीज के लिए होता है, और माँ भी बेजान चीज के लिए है। अगर उसके लिए सवाल करना है, माजल अल मक्तबी माजल अल शरीरी, ठीक है, वो तो आप माजा लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये नहीं कह सकते माल अल मक्तबी, जी है ना, ये नहीं कह सकते, जी जी माजा ज्यादा अच्छा लगता है, माजा अलल मक्तबी माजा लसरी। और मन क्या है, ये आपका, आपने जवाब जो देना कि इंसान के बारे में पूछा जा रहा है सवाल, तो मन लगाएं। जी। अच्छा, अब यहाँ पर एक जुमला बना के मुझे दिखाइए अच्छा सा। मैं कहती हूँ माज़ फिस समाए, तो आप क्या कहेंगे? माज़ा फिस समाई, हाजा नहीं,
पहले उस चीज का नाम लेना, यहाँ भी आपने नाम लिया था ना, माज़ा अशमसी अशमसु अशमसु वल कमरु वल कमरु फिस समाई। वल कमरु, मैं कमर बना देती हूँ आपके लिए, ठीक है। वल कमरु अशमसु वल कमरु, ये शमसी लेटर इसमें आ रहा है, शीन, और इसमें कमर काफ आ रहा है। कमर जो कमर लेटर्स होते हैं उनके लिए मैंने एक जुमला बताया था, क्या जुमला था? आपके पीछे टीवी लगा हुआ है? मैम वो हस्बैंड फोन पे बात कर रहे हैं, संडे है ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात। अच्छा, मुझे लग रहा था कुछ है, घर में ही है कुछ। अच्छा, फिर तो कोई बात नहीं, सही है। आपको यहाँ पे माज़ा में जवाब देना पड़ेगा। माज़ा अल सरीरी, तो क्या है? अल किताबु अल सरीरी, माज़ा अल मक्तबी अल किताबु, शरीर पर क्या है? अस्साअतु, अस्साअतु अलल, अस्साअतु अलल अल सरीरी, सरूरू नहीं बोलेंगे, सरीरी सरीरी। देखेंगे बार बार बोले जी मैम, जी मैम। ना उसको मैं तुम्हें सुनाती हूँ, रिकॉर्डिंग लगा ले, बार बार उसमें सुने, पढ़ बोल के पढ़े, ऊंचा ऊंचा पढ़े, फिर उसमें सुने कि मैंने क्या पढ़ा, कहाँ गलती की है, अल सरीरू बोला है या अल सरीरी बोला है। तो इस तरह आप तजवीद की भी गलतियां निकाल सकती हैं, अपनी कुरान पढ़ने की भी, इसकी भी निकाल सकती हैं। अच्छा, नेक्स्ट कौन आएगा भाई? बहुत सारी सिस्टर्स हैं, मुझे सबको लेना है माशाल्लाह। चलिए आइए, अख्तर बेगम आप आएंगी? मैं पढ़ लूं? और रजिया? जी मैम, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा, इसको सिर्फ रीड करना है, क्वेश्चन पढ़िए इंग्लिश में। जी मैम, ये अरबी में मत पढ़ो मैम। अरबी में पढ़ो, पढ़ सकती हैं तो पढ़िए। इक़रा वक्तुब मअज़्ज़बती अवाखिरी कलिमात। मुबीन आप म्यूट कर लें थोड़ा, फिर आपको read and write each of the following words vocalizing its last letter. ठीक है, पढ़िए। मदरसतु। ती क्यों होगा सिस्टर? ती तो नहीं हो सकता ना, ती तो हर जर आएगा तब ती होगा। जी मैम। इसमें क्या होगा? मदरसा तू। अच्छा, तनवीन क्यों नहीं लगा रहे यहाँ पे? अलिफ लाम आ रहा है ना मैम? जी बिल्कुल, मारिफा आ रहा है ना? बिल्कुल मारिफा है, इसलिए एक पेश लगाएंगे। आगे फिल मदरसती, ये हर्फ जार मजरूर। जार और मजरूर दोनों मिलके क्या बन गए? मुरक्कब मजरूर, मुरक्कब जारी। हाँ, जार मजरूर, ये जार है, ये मजरूर है, मुरक्कब जारी बन गया है ना। मुरक्कब जारी, मुरक्कब का मतलब है दो अल्फाज से मिलके जो बनता है वो मुरक्कब कहलाता है। मुरक्कब का मतलब होता है मुफरद प्लस मुफरद। हाँ, ठीक है मैम। मुफरद, एक मुफरद और दूसरा मुफरद मिलके, तो आपका फी भी मुफरद है और आपका मदरसा भी मुफरद है, अल मदरसा। जब ये दोनों मिलेंगे फिल मदरसा ती बनेंगे, तो ये मुरक्कब कंपाउंड बन जाएगा। जैसे दो दवाइयां होती है ना, मिला के एक मिक्सचर बना देते हैं ना, कंपाउंडर कहते हैं ना उसको, जब दवाइयों को मिक्स करता है तो कंपाउंड मुरक्कब होता है। ठीक है। अच्छा, फिल बैती मुरक्कब जारी, अल बैतु मुफरद है, ये मुफरद। ठीक है, इसके ऊपर एक पेश लगाएंगे। मुफरद। अल गुरफतु, ये भी मुफरद है। अल हम्मामु, ये भी मुफरद है, ये मुफरद है बिल्कुल। फिल हम्मामी मुरक्कब जारी, फिल मतबखी मुरक्कब जारी, अल मक्तबु मुफरद, अलल मक्तबी मुरक्कब जारी, अलल कुर्सी मुरक्कब जारी, अस्सरीरु मुफरद, अलल किताबी मुरक्कब जारी, फिल मस्जिदी ये मुरक्कब जारी में। फी का क्या मतलब होता है? इन में, ठीक है ना, मस्जिद में। मस्जिद में क्या मीनिंग होता है? अलल, आला मतलब ऑन, पर, ऊपर, ऊपर, पर भी कह सकते हैं। ऑन टेबल, ऑन टेबल, ऑन द टेबल, ऑन दी टेबल, on
दा भी बोलते हैं, दी भी बोलते हैं, चले। अच्छा जी, अब ये बच्चे जो है ना, इनके बारे में कोई जुमला बता सकती हैं? क्या आप जैसे मैं बोलती हूँ कि स्टूडेंट क्लास में है, तालिब इल्म क्लास में है, तालिब इल्म क्लास में है, तालिबु अत्तालिबु फिल क्लास को क्या बोलते हैं मैम? फिल फसली, फिल फसली, फसली, फसली जी मैम। उसको क्लासरूम बोलते हैं, क्योंकि हर क्लासरूम क्या होता है वो अलग होता है, एक चार दीवारी के अंदर होता है, तो वो फासले पे होते हैं। एक रूम के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट नहीं, बहुत सी क्लासेस नहीं हो रही थी, हर क्लास अलग अलग होती है, तो वो बाजी यहाँ पे तालिब तुल्लाब आना है ना? तुलाबू भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे मिक्स है ना, लड़कियां भी हैं लड़के भी हैं जी, तो फिर अत्तुलाबु भी कह सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अत्तुलाबु फिलहाल, लेकिन अभी आपने जमा पढ़ी नहीं ना, अच्छा, तो इसलिए मैंने वो आसान कर दिया था। अब मैं कहती हूँ लड़की जो है तालिबा क्लास में है, तो अब क्या बोलेंगे? तालिबतु, अत्तालिबतु, तालिबतु। अगर आप मेरे साथ साथ चलेंगे ना सिस्टर्स, तो आपको बहुत फायदा होने वाला है, जैसे आप लोग कर रहे हैं माशाल्लाह। अत्तालिबतु आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे। अत्तालिबतु फिल फसली, अब एक लड़की तो है नहीं ना, तो अगर बहुत सारी है तो हम कहेंगे यहाँ पे अत्तुल्लाबु कहेंगे और यहाँ पे हम अत्तालिबातु फिल फसली कहेंगे जब जमा करेंगे। लेकिन अगर आपको नहीं आता तो अब अत्तालिबतु फिल फसली भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। एक लड़की को बोल दें कि तालिबा जो है फीमेल स्टूडेंट जो है वो क्लास में फिल फसली होगा, नॉट फिल फसलू। बोलने में भी बुरा लगता है ना, निकलता भी नहीं जुबान से, इसलिए अभी मैं हरकत चेंज कर देती हूँ। अच्छा, अभी आपने ये रीड करना है, कौन करेगा? नेक्स्ट आ जाए, रज़िया सुल्ताना हो गई, अख्तर बेगम आप आइए, मुबीन, अच्छा मुबीन भी है, मुबीन आप आइए। जी जी बाजी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अत्तालिबु फिल जामिअती, अर्रजुलु फिल मस्जिदी। अब इसके पार्ट बनाइए, ये पूरा कंप्लीट जुमला है ना। स्टॉप, जब स्टॉप साइन आ जाते तो कंप्लीट जुमला होता है, ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि इसमें जो कंप्लीट जुमला होता है उसको क्या कहते हैं? जुमले इस्मिया कहते हैं। अगर वो इसम से शुरू हो तो, ठीक है जी, उसको जुमला इस्मिया। फिर उसके दो पार्ट होते हैं, पहला पार्ट क्या कहलाता है? मुब्तदा, और दूसरा खबर कहलाता है। खबर। तो फिर जामिअती ने खबर ही बनना है, अगर शुरू में भी आ जाएगी ना, कभी आपको शुरू में भी मुरक्कब जारी नजर आएगा तो वो खबर ही बनेगा, ठीक है जी। अच्छा जी। फिल जामिअती आइना ताजिरु हुआ फिद दुकानी। अब मुब्तदा खबर बनाइए यहाँ पे। जी, मुब्तदा है, फिर दुकानी जो है खबर है, मुरक्कब जारी बन के खबर बन रहा है, ठीक है मुरक्कब जारी बन के खबर बन रहा है। जी। अल कलमु अलल मक्तबी, अल कलमु मुब्तदा है, अलल मक्तबी जार मजबूर बनकर जो है उसकी अल कलम की खबर बन रही है। बिल्कुल। आइना ज़ैनबु, इसमें ज़ैनब मुब्तदा है, आइना उसकी खबर है। वेरी गुड माशाल्लाह, क्योंकि ये भी देखिए ना कंप्लीट जुमला है। जी क्वेश्चन वाला है बट कंप्लीट है। देखिए जुमला कंप्लीट ही होता है, वरना तो फिर गुरफती 100 बार भी कहेंगे ना तो उसका कोई मीनिंग नहीं बनेगा। कमरे में, क्लास में, तो जब तक आप उसको जुमला बनाएंगे नहीं तो मतलब नहीं वाज़ेह होगा। अब ये जुमला है तो इसमें जब जुमला बन जाता है तो फिर उसमें एक मुब्तदा होता है, एक खबर होती है। तो जो आपके इस्मो इस्तफाम होते हैं वो शुरू में भी आए, वो जो होते हैं शुरू में ही आते हैं। इस्मो इस्तफाम क्वेश्चन के लिए जो भी वर्ड होगा ना WH फैमिली से होगा, और WH फैमिली का जो लफ्ज भी होगा शुरू में आएगा, चाहे वो इंग्लिश में आए चाहे वो अरबी में आए, तो वो फिर क्या बनता है? वो खबर बनता है, वो खबर बनती है और आगे मुब्तदा। जी। आइना ज़ैनबु, ज़ैनब कहाँ है? हिया फिल गुरफती, वो रूम में, कमरे में है, तो हिया मुब्तदा हो गया, फिल गुरफती जार मजरूर बनकर जो है उसकी खबर हिया की खबर बन गई है। हिया आने की वजह से अल गुरफती उसके नीचे कसरा आ गया है। आइनल वरक़, कागज कहाँ है? हुआ अलल मक्तबी,
وہ میز پر ہے. اینا جو ہے یہ خبر ہے, الورق جو ہے مبتدا ہے, ہوا مبتدا ہے, علل مکتبی جار مجرور ہو کر جو ہے ہوا کی خبر بن رہی ہے, یعنی پیپر الورق کی جو ہے خبر بن رہی ہے. این المدرسو, ٹیچر کہاں ہے, ہوا فی الفصل, ہی از ان دا کلاس روم. تو اینا خبر ہے, المدرسو مبتدا ہے, ہوا مبتدا ہے, فی الفصل جار مجرور بن کر فی آنے کی وجہ سے الفصلی کے نیچے کسرہ آیا ہوا ہے, یہ اس کی خبر ہے. اینا یاسر, یاسر کہاں ہے, اینا خبر ہے, یاسر مبتدا ہے, ہوا فی المرحاضی, ہی از ان واش روم. تو ہوا جو ہے مبتدا ہے, فی المرحاضی جار مجرور بن کر جو ہے فی آنے کی وجہ سے بعد والے اسم کو وہ کسرہ دے دیا ہے, المرحاضی بن گیا ہے. اچھا, ہوا کے بارے میں کچھ بتائیے, ہوا کے بارے میں بتائیے کچھ, ہوا کیا ہے؟ ہوا پروناؤن ہے, ضمیر جس کو کہتے ہیں, واحد مذکر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, اور تھرڈ پرسن کے لیے. یاسر کے بدلے میں ہوا استعمال کیا گیا. بالکل ٹھیک ہے, ہر ضمیر پیچھے لوٹتی ہے, پیچھے لوٹتی ہے, آگے نہیں, میرے ہاتھ کے لیے نہیں آ رہی, یاسر کے لیے آ رہی. اچھا, دوسرا بات یہ کہ یہ مبتدا بن سکتے ہیں. جی, یہ مبتدا, جی جی. یہ جو موٹے موٹے پروناؤن ہوتے ہیں نا, ہیوا, ایک تو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں نا, کا, کما, کم, چھوٹے بی, وہ نہیں بن سکتے مبتدا. وہ اٹیچ پروناؤن ہوتے ہیں, وہ نہیں بن سکتے. جو ڈیٹیچ پروناؤن ہوتے ہیں, موٹے موٹے, ہوا, ہما, ہوم, یہ سب پروناؤن بن جائیں. شروع میں آئیں گے تو آپ کے مبتدا بن جائیں گے. اچھا, آگے. الشمس والقمر فی السماء, سورج اور چاند آسمان میں ہے. اور جو ہے جی جی. اچھا, من فصلی, کون روم میں ہے, کون کلاس روم میں ہے. المدیر فی الفصلی, تو یہ من جو ہے اس کی خبر ہو گیا, فی الفصلی مرکب جار مجرور بن کر. اب بتائیے ذرا, یہ خبر بنا دیا آپ نے اور یہ بھی خبر بنا دیا آپ نے, دونوں خبریں مبتدا کدھر گیا؟ جی, تو فی الفصلی کو تو آپ نے لازم خبر بنانا ہے, تو باقی جو رہ جائے گا اس کو آپ نے مبتدا بنا دینا. اچھا جی, لیکن آپ باجی ابھی بتائے کہ کوسچن کا سوالیہ ہوتا ہے, وہ جب آتے ہیں تو پھر لیکن ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی بتایا تھا نا کہ مرکب جاری جب جملے میں آئے گا تو ہمیشہ خبر بنے گا. مرکب جاری اگر ہاں, اگر آپ اس کو خبر بنا دیں گے میری بہن, تو پھر آپ کی دو خبریں ہو جائیں گی, مبتدا ہے ہی نہیں. جی جی, مبتدا نہیں ہوگا. جی جی, تو من جو ہے مبتدا ہے, اس کو تو ہم نے لازم خبر بنانا ہے, تو پھر ہم اس کو ہی مبتدا بنائیں گے نا. تو من جو ہے مبتدا ہے فی الفصل, اس کی خبر. تو اس میں اس من کے اندر مبتدا بنانے کی ایبلٹی ہے, بن سکتا ہے یہ. جی ٹھیک ہے نا. جیسے دیکھیں نا, ما ہاذا, ما ہاذا. اب ما کیا ہے, اب اس کا جملے کا ترجمہ کریں, کیا ہوتا ہے ما ہاذا کا؟ واٹ از دس, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, تو پورا کمپلیٹ جملہ ہے نا. جی جی جی. تو اس میں ما کیا بنے گا اور ہاذا کیا بنے گا؟ ہاذا جو ہے اس میں اشارہ ہونے کی وجہ سے یہ مبتدا بھی بن سکتا ہے, ماں جو ہے خبر. ماں نے خبر ہی بننا ہے کیونکہ وہ کوسچن کا ہے. لیکن من ایک ایسا لفظ ہے جس کو آپ ماں کے ساتھ بھی اگر مرکب جاری آگے آئے گا نا, تو پھر ماں کو بھی آپ نے مبتدا بنانا ہے. یہاں پہ خبر بن رہا ہے نا, لیکن اگر وہ مرکب جاری کی ساتھ آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا, تو پھر ہم کیا کریں گے, پھر آپ اس کو جو ہے مرکب جاری کو ہی خبر بنائیں گے اور اس کو مبتدا بنا لیں گے. جی ٹھیک ہے, تو یہاں پر آپ کا یہ سمجھ گئے نا. چلے ٹھیک ہے. الشمس والقمر فی السماء. اچھا, اب یہ تو ہے مبتدا الشمس والقمر, یہ کون سا مرکب بن رہا ہے؟ مرکب اضافی, مرکب توصیفی. نو, مرکب توصیفی میں کب واو آتا ہے بیچ میں؟ نہیں 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 بچ, نہیں نہیں. کتاب جدید, کتاب جدید, نئی کتاب ہے نا, کتاب جدید. اب اس میں تو وہ نہیں آ رہا کتاب جدید میں, وہ مرکب توصیفی. مرکب اضافی, مرکب اضافی, مرکب اضافی بھی نہیں ہے. اس میں دوسرا والا مجرور ہوتا ہے, پہلا والا جو ہوتا ہے اس کے اوپر الف لام آ ہی نہیں سکتا. کتاب اللہ ہی, جی جی, اللہ یہ ہے, اس کے اوپر الف لام نہیں آئے گا, اس کے یہ مجرور ہوگا. رسول اللہ, یہ ہے مرکب اضافی. اس لیے تو میں آپ کو ریویژن کروا رہی ہوں کہ آپ کے کانسیپٹ کلیئر ہوں. جی جی. تو یہ والا مرکب جس میں واو آ جاتا ہے, اس کو مرکب عطفی کہتے ہیں.
ओके ये मुरक्कब सही, शमसी सही। की तरह होता है, लेकिन वाव आने की वजह से इसको फिर मुरक्कब अतफी कह देते हैं, अच्छी। क्योंकि वाव जो होता जी। है ये अतफ के लिए हरफ अतफ कहलाता है। जी जी एंड वो- के लिए एंड कंजंक्शन। हाँ, जी जी एंड जी के लिए, जोड़ने के लिए। तो अशम्सु वल कमरु मुब्तदा बनेगा मुरक्कब अतफी बन के, फिर समाई मुरक्कब फिर जारी समाई बन के खबर जारी बन, बनी, ठीक है खबर ना? बनकर आए। जी चलिए जी ठीक। बाजी। अच्छा जी जी, बाजी। अब यहाँ पर आपने क्या अतफी करना को है? प्रोनाउंस करो ना, आइन अभी से आता है अतफी। अतफी ऐन से आता है, अलिफ से अच्छा। नहीं आता। अतफ होता है ना, अतफ से अतफी, ठीक है ना? अतफ हरफ अतफ और अतफी मुरक्कब अतफी होगा। जैसे जार होता है ना, तो फिर जर होता है तो मुरक्कब जारी होता है। अच्छा, अभी जी। कौन आएगा? अख्तर बेगम आप आएंगी? ये करेंगी, बहुत ही आसान लेसन आ रहा है। जी बाजी। जी आइए। तअम्मल मा यली हाँ, कंसिडर, कंसिडरेंस फॉलोइंग। कंसिडर भी कह सकते हैं, पॉन्डर भी कह सकते हैं। पॉन्डर होता है कि आपने उसके ऊपर क्या करना है, गौर फिक्र करना है। तो क्या गौर फिक्र किया आपने? क्या आ रहा है यहाँ पे? यहाँ पर तो दम्मा, दो दम्मा रहे, मोहम्मदुन दो पेश है ना, दम्मा। क्यों आ रहे हैं दो दम्मा, और यहाँ पर एक दम्मा क्यों आ रहा है? जो मुज़क्कर है ये है, और मुनस है अमीना। हाँ, ये भी अलम है, ये भी अलम है। अलम होता है नाम, अलम क्या भी होता नहीं है? लगा ना इसमें। हाँ, और नाम फिर- होता है। तो जो औरतों के नाम किरा होंगे में- उनके ऊपर तनवीन भारी लगती है, उनको नहीं उठा सकती, ठीक है? तो उनको फिर हम एक एक पेश देते हैं, और जो मर्द होते हैं वो मजबूत होते हैं, ताकतवर होते हैं, नाम वहां है पे हम नाम दो है, पेश। मारिफा हाँ, सब मार्फा, मार्फा तो सारे हैं, अलम है ना, मार्फा तो सारे हैं, मोहम्मद भी सारे मार्फा मारिफा है। ही है। हाँ, मार्फा की कौन सी किस्म है? अलम है, अलम है, अलम अलम है। हाँ, पहली किस्म मार्फा की पहली किस्म जो है वो अलम है। अलम। और नकरा की कोई किस्म नहीं होती, नकरा तो तनवीन वाला होता है, बस तनवीन देखी तो नकरा बोल दिया, सही। ठीक है? मार्फा की कौन कौन सी किस्म है? एक तो जो नाम होते हैं अलम, मर्दों के हो औरतों अलम के हो। होता है, मुदारत है, इसम इशारा होता है, मुदाफ दोबारा भी बोलिए, होता है, अलम के बाद क्या होता है? अलम और दमाइर जमायर, जमायर जो होते हैं, जमायर प्रोनाउंस और और इसम इशारा। इशारा। ये तो चार हमने पढ़ लिए ना, बस चार ही होते हैं अभी फिलहाल, आप इनको याद रखें। इसमें इशारा आएगा, और ये तो ये भी मार्फा होगा। और चौथी चीज जो है वो क्या है? वो अल से लगे हुआ रहता है ना, मुअर्रफ अल। बिल, उसको कहते हैं मुअर्रफ बिल्ला, मुअर्रफ बिल्ला। अब जिसको नाम आता है वो कर लेनी, तो आप कहते हैं जिस पे अलिफ लाम लगाओ वो भी मार्फा होता है। मुअर्रफ बिल नाम होता है, और मुदाफ होता है, और उर्फे निदा। मुअर्रफ का मतलब होता है मार्फा बनाया, जिसको मार्फा बनाया गया हो, मुअर्रफ बिल्लाम। मुअर्रफ होता है, अरबी में ज़ेर और ज़बर से बहुत फर्क पड़ता है। मुअर्रिफ नहीं होगा, मुअर्रफ बिल्लाम। मुअर्रफ बिल। तो ये आपका बिल्लाम जो है, यानी वो इसम जिसको अलिफ लाम लगा के मार्फा बनाया गया हो। बिल्लाम का मतलब क्या है? अलिफ लाम लगा के उसको मार्फा बनाया गया हो, ठीक है ना? तो ये आप, अब यहाँ पे सारे अलम है, ये मार्फा है बट अलम है। तो मर्दों के नाम पे तनवीन आएगी, औरतों के नाम पे एक पेश आएगा। क्या मर्दों के नाम पे भी एक पेश आ सकती है? जी, हमजा जो आएगा तो आएगा ता मरबूता के साथ में। जब गोल ता आएगी तो उसको भी औरतों की तरह ट्रीट करेंगे, उस पर भी एक पेश लगाएंगे। इसी तरह से इमरान, इमरान है ना, कुरान मजीद में आता है इमरान। ये अलिफ नून वाला है ना, अलिफ नून वाला आएंगे तो अलिफ नून वाला आएगा तो वो भी आपका क्या होगा? वो भी आपका अदनानु। हाँ बिल्कुल गैर ऐसे ही, मुनसरिफ अस्मा में आएंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ी थोड़ा करके हम सीखते जाएंगे इंशाल्लाह साथ साथ, और हो जाएगा। कुछ आपको पहले से आता है, कुछ मैं बताती जाऊंगी। जो बहुत ही न्यू स्टूडेंट है, जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा, जिनको कुछ समझ नहीं आया, वो एट द एंड मुझे बताएंगे हमें क्लास में कुछ समझ नहीं आया गया, उनके लिए मैं एक और क्लास बना दूंगी, जो उनको बिल्कुल स्लो लेके चलेगी, बिल्कुल स्लो। लेकिन इनको आपका टाइम मैं नहीं जाया कर सकती, ठीक है? आपको मैं रिवीजन करवा रही हूँ, और आपने रिवीजन करके बुक 2 पे जाना है, और जितनी जल्दी कर लेंगे मेरे साथ उतनी जल्दी बुक 2 में शामिल हो जाएंगे। बुक 2 का अभी तक हमने पहला लेसन नहीं पढ़ा, पहला भी नहीं पढ़ा, थोड़ा सा पढ़ा बस हमने। तो बुक स्टार्ट, जस्ट वी हैव स्टार्टेड दैट। उसमें एक ऐसे है वो हमने पढ़ा।
تو آپ لوگ اس کو بھی جوائن کر لیں. ماشاءاللہ آپ کو آتا ہے اور مجھے آئی ہوپ کہ آپ لوگ اس کلاس میں بھی ہوں گے, بک 2 والی کلاس میں بھی ہوں گے. تو یہ سارا آپ کو پتا ہے کہ مردوں کے سعیدن, علیٌ, عباسن, یہ کیا ہے, یہ آپ کے مردوں کے نام ہے, تنوین آئے گی اور ان کے اوپر الف لام نہیں لگا سکتے. صحیح. مبتدا بھی بن کے رہیں گے ایسے ہی جائیں گے. اب یہ مبتدا بھی بنیں گے تو علم ایسا ہی رہے گا, الف لام نہیں لگیں گے اس پہ. بالکل نہیں لگے. اور رقیہ یہ بھی آپ مبتدا بن سکتے ہیں. جی. صفیہ ان کے اوپر بھی الف لام نہیں لگانا. جی. معرفہ کے اوپر کبھی الف لام نہیں لگاتے, نکرہ کے اوپر الف لام لگاتے ہیں. یہ مونس کے اوپر الف لام بھی نہیں لگے گا اور اس کے بعد میں تنوین بھی نہیں آئے گا, اس کے اوپر تنوین بھی نہیں, بالکل نہیں آئے گا. اچھا اب ان کو پڑھ لیں, یہ آپ کا ٹیسٹ ہے ابھی اوپر تو آسان ہے. اقرا واکتب مع الضبط اواخر الکلمات. حامد, زینب, آمنۃ, عمار, سعید, فاطمۃ, مریم, علی, خالد, عباس, عائشۃ, محمد, صفیۃ, خدیجۃ. خدیجہ ہم بولتے ہیں نا, خدیجہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. خدیجہ تو پتہ نہیں کیوں بولتے ہیں, آئی ڈونٹ نو. اچھا پھر یہ بے پارٹ ہم نیکسٹ ٹائم پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ, کلاس کا ٹائم اوور ہے. تو ابھی کسی کا کوئی کوشچن ہے تو کر لیں, کوئی کلاس سے ریلیٹڈ کچھ مشکل. اچھا جو لوگ ریویژن کر رہے ہیں نا, سوال جی ایک منٹ میں کچھ واضح کر دوں. جو لوگ ریویژن کر رہے ہیں نا ان کا کوئی گروپ نہیں بنے گا, ان کو کوئی ہوم ورک نہیں کرنا, ان کے لیے کچھ نہیں ہے, وہ صرف ریویژن کر رہے ہیں. جنہوں نے بک 1 پہلے پڑھی ہے, اپنے ہوم ورک بھی کیے ہیں, ان کی گروپ انچارجز بھی ہیں, وہ کوئی ہوم ورک ابھی نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. صرف وہ میرے ساتھ ریویژن کر کے بک 2 میں جائیں گے. لیکن جو نئے اسٹوڈنٹ ہیں, ٹھیک ہے, وہ پھر مجھے بتا دیں کہ ہم بالکل نیو اسٹوڈنٹ ہیں, ہمیں اس کلاس میں کچھ نہیں سمجھ آ رہا ہے, پلیز ہمارے لیے ایک الگ کلاس بنائیں, اس کو سلو لے کے چلیں, وہ مجھے میسج کریں, ٹھیک ہے. اور پھر انشاءاللہ ان کو میں ایک ٹیچر بھی دے دوں گی اور ان کا ایک گروپ بھی بنا دوں گی, اپنا ہوم ورک بھی بھیج سکتے ہیں, ٹھیک. چلیے اور اب بتائیے آپ کا کیا کوشچن ہے. اچھا میم, یہ جو ٹیچر کا عربک ہے وہ مدرسن ہے یا مدرسون ہے؟ مدرسون ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں, بہت اچھا کوشچن ہے آپ کا. تشدید ہے نا, تو تشدید کے اوپر ہوگا تو مدرسن ہوگا, تشدید کے نیچے ہوگا تو مدرسن ہوگا. دیکھیں اب یہاں پہ یہ ہے نا, تو آپ مجھے یہ بتائیں, میں تھوڑا سا بڑا کر کے آپ کو فونٹ بتاتی ہوں. آپ اس میں دیکھیں, آپ کو تشدید کے نیچے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اوپر آ رہا ہے؟ نیچے ہے نا, یہ دیکھیں اس کو. اگر تشدید کے نیچے تو اس کو زیر پڑا جائے گا, اس کو زیر پڑا جائے گا. بے شک وہ را کے تو اوپر ہی آ رہا ہے, را کے اوپر آ رہا ہے, لیکن تشدید کے تو نیچے آ رہا ہے نا. تو یہ صرف کس میں ہوگا, تشدید والے حرف میں ہوگا. وہاں پر تشدید کے نیچے سکین وغیرہ بھی تھا نا, وہ یہی مطلب کنفیوژن ہو رہا تھا, وہ اس میں سکنونی ایسا نظر آ رہا تھا, لیکن اس لیے میں پوچھ رہی تھی, بہت کنفیوژن ہو رہا تھا. ہاں سکینن, سکی ہے نا, سکینن. تو یہ آپ کا یہاں پہ بھی آپ کا نیچے کسرہ آ رہا ہے تو آپ زیر پڑیں گی. تشدید نیچے حرکت ہوگی تشدید کے تو زیر پڑیں گی, اوپر ہوگی تو زبر پڑیں گی, ٹھیک ہے. تو سمجھ آ گئی. تو ضرور اپنے کوشچن کیا کریں, اپنی کنفیوژن کو دور کیا کریں. مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ مائک پہ آتے ہیں اور اپنی کنفیوژن کو دور کرتے ہیں اور سوال کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے آپ سیکھ رہے ہیں, آپ کو انٹرسٹ ہے, ٹھیک ہے نا, اپنی مشکل کو حل کرنا چاہ رہے ہیں. اور جو سوال نہیں کرتے پھر وہ میں یہی سمجھتی ہوں کہ ان کو آتا ہے یا پھر ان کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی. دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں. تو پھر انشاءاللہ بے پارٹ پڑھیں گے. اور کوئی کوشچن کسی کا؟ کلاس سے صفیہ ہیں, بہت سارے لوگ ہیں ماشاءاللہ, لیکن جن کا کوئی, طاہرہ خلیل کا تو انشاءاللہ کوئی کوشچن نہیں ہوگا. رضیہ سلطان نے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا, سب نے اچھا پڑھا. عارفہ, الحمدللہ سمجھ میں آ گیا میم. عارفہ آپ بتائیے, عارفہ خان. السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ये मैम एक्चुअली मैंने ये 1 महीने से तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने अटेंड नहीं किया था। तो जी अभी मैं बस वही क्वेश्चन आपको बोलने ही वाली थी न्यू कोई ग्रुप बात के नहीं, हिसाब लेकिन से। आपको समझ आ रहा है जो आप पढ़ रही हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने को तो आ रहा है, बस वो जो रूल्स अपने हैं जैसे अभी मार्फा नकरा वो तो थोड़ा भी समझ गई, आगे के जो ज्यादा हुआ है ना वो सब उतना नहीं समझ पाई हूँ। वो हम बुक 1 पढ़ते पढ़ते मैं बार बार दोहराऊंगी हर चीज को। ये आपको समझ आ गया? ये हर्फ जर हैं। अभी तक हमने 2 हर्फ जर पढ़े हैं। वैसे तो कितने होते हैं? 11 होते हैं। अच्छा। और अगर आप उन 11 के 11 को याद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बहुत आसानी से मैं याद करवा देती हूँ। एक ग्रुप बना के बीता कालिफी का एक ग्रुप बन जाता है, मिन इला अला का एक ग्रुप बन जाता है, वहत्तान का एक ग्रुप बन जाता है। ये 11 रूप होते हैं। इनके बाद हमेशा नऊन आएगा और वो मजरूर होगा और ये मुरक्कब जारी ही बनेगा और इसने हमेशा खबर ही बनना है, जुमले के शुरू में आए आखिर में आए। कुछ बातें जो होती हैं वो अच्छा मैं भी लिख देती हूँ, आपको नोट कर लें और फिर उनको याद कर लेना ताकि आपको और कुरान मजीद में भी आप पहचान जाए फिर उनको। तो सबसे पहले तो बी है, ठीक है? बी हरूफ है ना, ये लेटर्स है ना, बी है, ता है, ता है और समझ जाइए ता है, ठीक है ना, और काफ है। तो ये क्या बन गया? बी ता मैम ये लिख लेना, काफ। सॉरी मैम बुक में बोल रही हूँ, ये लिख लेना है मैम हुरूफ जर। हाँ लिखने हैं, बी ता, हाँ बीता काली। अच्छा। अब ये देखे ना बीता काली जो है, ये बीता किसी लड़की का नाम बन गया ना समझो, और उसकी रंगत क्या है? वो काली है, ठीक है? इस ग्रुप के अंदर आप एक लेटर और ऐड कर लें, ये 5 का ग्रुप बना लें। टोटल 11 होते हैं, 5 का ये बना लें, बीता कालीफी, ये पूरा एक ग्रुप बना लें। बीता कालीफी, बीता कालीफी, बीता कालीफी, बीता कालीफी, 5 लेटर आपको याद हो गए। एक लड़की है जिसकी रंगत काली है और फी आगे लगा लें। फिर ये 5 हो गए, पहले ग्रुप में 5 हो गए, दूसरे में मैं 3 लगाऊंगी और चौथे में भी 3 लगाऊंगी, तो कितने हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे। बीता काली फी मिन अल्लाह, मिन, अच्छा मिन के बाद इला और अल्लाह, अल्लाह मिन इला अला, हाँ अल्लाह एक जैसी आवाज दे रहे हैं ना, मिन इला अल्लाह जी। तो ये 3 एक ग्रुप बना लें और फिर एक ग्रुप और तीसरा वाला क्या होगा? वा हत्ता हत्ता अन ऐन से अन, ये सारे कुरान मजीद में यूज होते हैं और 11 के 11, तो इनको आप याद कर लें। बीता कालीफी मिन इला व हत्तान, रट्टा लगा लें आज संडे को, ठीक है? तो ये जब भी आएंगे इनके बाद नाउन आएगा और नाउन जो होगा उसके नीचे जेर भी लाजिम आएगी, फिर पेश नहीं आ सकती। तो जैसे हम कहते हैं ना बिल्लाही जी, और हम क्या कहते हैं? वल्लाही, कसम खाते हैं ना अरबी लोग बार बार, वल्लाही। हाँ, और वो तल्लाही की भी कसम खाते हैं। ये जो ता होता है ये तो होता है यूज कसम के लिए, तल्लाही भी कहते हैं वो लोग। फिर काफ जो होता है, काफ भी यूज होता है ना? और फिर इनकी मीनिंग भी इंशाल्लाह सीखेंगे जैसे जैसे ये आएंगे। काफ, ये का है, ठीक है? बी ता का, ये ता है, ये का है, ये ली है, ये फी है। फी आज हमने पढ़ लिया जी, और हमने अला भी पढ़ लिया, 2 पढ़ लिया, तो इंशाल्लाह बाकी भी पढ़ लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? तो इनको आपने याद करना है। जो आप नया ये करेंगे उसमें मेरा नाम डाल दीजिए। नया क्या? जो आप बोले ना एक टीचर आप ये करेंगे, या तो आप ही आरिफा बोल रही है ना? जी तो जी। आरिफा आपको क्यों जरूरत है टीचर की अलग से? नहीं, आपने अभी बोले ना कि इंशाल्लाह फर्स्ट ये जो बुक हुई वो तो मैं करवा ही रही हूँ ना, वो तो मैं के लिए। ये न्यू ग्रुप है ना, तो इसमें अगर मैंने कुछ बनाया तो मैं आपको डाल दूंगी आरिफा, ठीक है ना? ओके जी। और अगर मैंने ना बनाया, क्योंकि सब जितने भी जो स्टूडेंट नजर आ रहे हैं इस क्लास में वो मुझे बुक 2 वाले ही नजर आ रहे हैं। सफिया आखिर में क्या है? सफिया तो नहीं है, आसिफा है। आसिफा आप बताइए अपने बारे में, आपको समझ आया? जी सब समझ में आ गया, सब समझ में, माशाल्लाह। देखिए तसल्ली के लिए पूछ रही हूँ ना। अच्छा एक और सिस्टर जिनका नाम ही मुझे पढ़ना नहीं आ रहा है, जुरबफ, जुरबफ आप बताइए।
आपको कुछ समझ आया, या आप इंग्लिश पढ़ती हैं या क्या पढ़ती हैं, कौन सी क्लास में होती हैं आप? आपका नाम मुझे थोड़ा मानूस नहीं लग रहा, या तो अपना सही नाम बताएं, उससे आया करें। अब बुजुर्ग वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप कहाँ से हैं, किस कम्युनिटी करने हैं। हाँ बोलिए बोलिए। चलिए ठीक है, फिर क्लास को खत्म करते हैं, काफी देर से लोग बैठे हुए हैं। सिस्टर फहमीदा को तो माशाल्लाह सब समझ आ रहा। जी सिस्टर। सिस्टर मेरा नाम बुक 2 में है या अभी मुझे यही रहना है? आपका बुक 2 में अगर रखना चाहती हैं तो आ जाए, मैं रख देती हूँ आपको वहां भी। बुक 2 की क्लास पता है कब होती है? आप मुझे बताएं। नहीं आप आपकी एबिलिटी इतनी है कि आप जा सकती हैं बुक 2 में, क्योंकि आप लिसानुल कुरान भी पढ़ रही हैं तो माशाल्लाह आपकी ग्रामर अच्छी है, तो जो मैं बोलूंगी आपको समझ आएगी बुक 2 में भी। जी समझ तो आ रहा है, यहाँ पर भी और वहां भी आएगा, वहां भी हम यही पढ़ रहे हैं। आगे थोड़ा लेके चलेंगे, और आपको 2 तरफ पढ़ेंगी ना तो अच्छा। वेडनेसडे को आप फारिग होती हैं तो वेडनेसडे की क्लास में मैं आपको ऐड कर दूंगी। जी कर दीजिएगा। और टाइम जो है वो सेम है, किस हर क्लास का टाइम है, और लिंक भी सेम है। ग्रुप का लिंक सेव करें, मुझे बार क्लास में लिंक देती हूँ तो क्लास में पता है फिर वो बहुत ज्यादा आपके टैक्सेस हो जाते हैं, टैक्स बहुत हो जाते हैं। जी मुझे पता है उसका। जी वेडनेसडे को 3 PM पर ही है ना? अच्छा ठीक है, सही है। तो मैं आपको बुक 2 में भी डाल देती हूँ, फिर इंशाल्लाह आप जल्दी फिनिश करेंगे हमारे साथ। और बाकी लोग भी जो है ना इस साल थोड़ी मेहनत करें, बे पार्ट हम बाद में पढ़ेंगे, थोड़ा लंबा है तो इसमें हम कुछ और जो हुरूफ जारा सीखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है मैम एक क्वेश्चन है आपसे। मैम आप बोल रहे थे ना वो कुरान की अरबिक, ये कुरानी अरबिक थी मैम? जी बिल्कुल कुरान का अरबिक है, और ये सीखने से हमको भी समझ में आएंगे ना कुरान? बिल्कुल, मैं आपसे वादा करती हूँ। देखिए थोड़े ऐसे में ना आप लोगों को आयात दी जाएंगी कुरान में, आप खुद तर्जुमा करने लग जाएंगे। जी मैम, चलिए। ये आप देखिए, हम जब आप कुरान पढ़े ना थोड़ा सा, ये नहीं कि आपने वो एक दौड़ लगाई है, इस तरह ना से पढ़े, एक आयत पढ़े और उसमें देखें कि हमने क्या क्या पढ़ा है, जो क्या क्या चीजें आ रही हैं। ठीक है, अगर मुब्तदा आ रहा है, खबर आ रहा है, या मारफा आ रहा है, या मरफू आ रहा है, मुज़क्कर आ रहा है, मुअन्नस, अपने आप से सवाल करें एक आयत को लेके। अच्छा ये ज़मीर आ रही है, ये हुआ है, ये मुज़क्कर के लिए, ये हिया आ रही है तो ये मुअन्नस के लिए, ये मिन आ रहा है तो ये हर्फ जर है, आगे इसम आ रहा है, मजरूर आ रहा है तो ये मुरक्कब जारी बन रहा है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा कुरान पे ना मैं भी फिर आपको बाद में लेके चलूंगी बहुत जल्द इंशाल्लाह। थोड़ा सा इसको कर लें बुक 1 को, फिर मैं आपको कुरान मजीद पे लेके चलूंगी। फिर वहां पे मैं आपको दिखाऊंगी कि आपने क्या क्या, और अल्फाज आपसे बातें करेंगे, बोल बोल के बताएंगे, हुआ हिया ये सब बोल के बताएंगे, हम के हमें आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है ना, ऐना भी आएगा, सब कुछ आएगा वहां पे। ठीक है, चलिए ठीक है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा, सुब्हानकल्लाहु व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।